Good morning, everyone. Good morning. Hello. Welcome to another episode of Let's Get to Know Our Barista. आजको सेसनमा चाहिँ we have Ashish Sherpa. He is a barista and a roaster as well in Nepal. So I'm just waiting for other people to come over. So as I will have some conversation on roasting as well, most probably, and talk about the experience of Ashish, how he has been doing it, you know, and a lot of things as well. So yes, I'm waiting for Ashish to come online. So yes, this is a session that Barista's Coffee School is trying best. We are trying our best, you know, to get to know more about our Nepali barista. जहाँ चाहिँ उहाँहरूको स्टोरी हाउ दे हेभ डन कतिपय बरिस्ताहरू धेरै लामो बेरसम्म गरिसक्नु भएको छ एन्ड स्टिल यु नो वी माइट नट नो द स्टोरी कतिजनाले चाहिँ फेस देखिरहेको हुन्छ तर रिकगनाइज गरिरहेको हुँदैन सो दिस इज वान अफ द सेसन्स वेयर आई ट्राई माई बेस्ट टु टक टु मोस्ट अफ द बरिस्ता and you know get to know more about their experience, the knowledge, the techniques which can help to the people working in the Nepali coffee industry. अनि जसले गर्दाखेरि धेरै मात्रामा नयाँ बिगिनर barista or let's say अहिले भइरहेको इन्भल्भ भइरहेको काममा इन्भल्भ भइरहेको बरिस्तालाई चाहिँ अलिकति हेल्प होस् भनेर चाहिँ so yes, we are trying to do that. So I'm waiting for other people to come over. So if you have any cross questions or if you have anything at all, would love to listen to that as well. So cross questions or regarding roasting bio, regarding brewing bio, would definitely love to answer that as well. Ashish would love to answer that actually. So yes, we can do that. Let me just announce here Amro Instagram page ma. So this is the fourth session. The first session we had Ashir. We have Ashir Baucha, who was the second runner-up in Barista Champion. We had this particular second we had Shudish, who is the Lavaja Barista Champion. And yesterday we had Kevin Poon from UAE. He's already connections we were not being able to connect on Instagram, but we tried our best to connect with him through private chat and everything. So yes, but yes, nevertheless, as I said, we have got Ashish. I'm waiting for Ashish to come online. So meanwhile, if you guys have any cross questions, you can definitely ask. I think he is not online right now. Let me just connect Ashish either. Hello. Roasting signature, you need to understand a lot of things. Roasting is not a chito sigidena. There are a lot of process. So like it's just about you need to do it because there are a lot of things that you need to experiment. It's not about a specific roast ko bare ma pani matre kura hudaina.
There are a lot of things inside it. So yes, roasting signal, I say, is just about doing it. So first of all, you need to have a roasting machine, and you need to get knowledge about the roasting profiles बारेमा. अनि कस्तो प्रोफाइल्सले के गर्छ, किनकि इट्स नट अबाउट एउटा एउटा कम्युनिटीको रोस्टिङ पार्ट मात्र होइन कि, एउटा स्ट्यान्डर्ड रोस्टिङ पार्ट नभइकन देयर आर लट अफ थिङ्स. आई थिङ्क Mingma is here now, Ashish is here now, and let me just invite him. So yes, so that's what we can do. There are a lot of things for roasting profiles. So right now, let's say if roasting ko keep in China, go to a place where people can teach you, or let's say you can work for freely. Start with the basic things, and bistare garda चाहिँ you can definitely learn roasting as well. I do not roast too much of coffees, or I normally drink coffees, but I've got a lot of friends, in which Ashish is one of them. So the reason I want to talk to Ashish because we had Barista, but Ashish is someone who is a barista and also a roaster as well, and he does the roasting on specialty coffee as well. So I've tasted his coffee on cupping table ma pani. So it will be an interesting topic to talk about. So I'm just waiting for him to. I think he's having internet connections problem. Wala. So okay. Okay, I think we are. Hello, good morning, Ashish. I don't think he can listen to me right now. Can you listen to me, Ashish? मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ? I can't hear you, brother. तपाईँको माइक्रोफोनले होला कि? ए सरी, इयरफोनले होला कि? सुन्यो? ए हजुर हजुर हजुर, सुने सुने. ल How are ठिक you? छ. के छ हालको? अल गुड अल गुड. बोलाउनु मात्रै बाँकी छ. अब 13 दिन भयो. केही पनि नगरेको. के पनि नगरेको? अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले घरमै बस्यो. अनि कस्तो हुँदैछ आफ्नो क्वारेन्टाइन? Quarantine, that's what we are doing right now. We are talking to a lot of people. We have started a sessions where we want to talk to our barista and roaster and every community, सबैजना छ, चाहे the producer or farmer stores. So trying to do that. So welcome to Let's Get to Know Our Barista. You're on 4th of the show, and we have got people as well. So like अहिले तपाईले के पनि गरिरहेछन्? How are you spending your quarantine sessions? घरमा बस्यो. हल्का फुल्का पढ्यो, त्यही हो. अलि रोस्टिङको बारेमा चाहिँ अलिकति पढिरहेको छु, त्यही भएर. So it's helping you out a lot. भनेपछि रोस्टिङको बारेमा अझ अलिकति बढी गर्दाखेरि चाहिँ. वेस्टमा चाहिँ गएको छैन त्यो त्यहाँ. Okay, I thought तपाईँ अहिले के अरे तपाईँहरूको अफिस क्याफेटेरिया चाहिँ खोलेर होला भनेर भन्छ नि. ए छैन नि, सबै बन्दै छ. अहिले बन्दै छ. It's good. It's nice किनकि अहिले सिचुएसन एकदमै हाई छ नि त. So आशिष कतिपय मान्छेहरूले तपाईँलाई देखाएको छैन, कतिपयले मिङमाने भनेर चिन्नुहुन्छ, कसैले आशिष भनेर चिन्नुहुन्छ. हामीले त भेटेको नर्मली ब्रुशालामै होला के अरे. हाम्रो फर्स्ट त्योभन्दा अगाडि त्यहाँनिर माइक्रोलटको त्यो स्पेशलिटी कफीको है त्यो प्रोजेक्टमा पनि. यस, आई रिमेम्बर त्यो टाइममा पनि हामीले भेटेको थियौँ क्या. So why don't you introduce yourself, talk about yourself and the company you work for, and bro, that's how we start. Okay, so म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ आशिष. सो मान्छेले मिङमा भनेर पनि चिन्छ. सो म चाहिँ अहिले
रिसेन्टली अहिले चाहिँ ब्रुसाला कफी एकाडेमीसँग लाइक एसोसिएटेड छु सो मैले चाहिँ मेरो जर्नी चाहिँ मेबी 2012 देखि स्टार्ट गरेको होला त्यहाँनिर एज अ बरिस्टा है नर्मली लाइक यत्तिकै काम गर्दा गर्दै स्टार्ट गरेको सो एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ अब एक्सपिरियन्स बटुल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब सो बरिस्टादेखि देन लाइक नर्मली पहिला नेपालमा जस्तो चल्थ्यो त्यही कल्चरमा चलेर आएको पछि एन्ड देन स्पेसलिटी कफीको बारेमा थाहा भयो एन्ड देन स्पेसलिटी कफीलाई फलो गर्दै आएँ एन्ड देन फेरि लाइक मोर अझै खोताल्दै डिस्कभर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एन्ड देन अझै कफीको बारेमा थाहा हुँदै गयो होइन त्यसपछि लाइक मोर इन्टु लाइक एस्प्रेसोस भन्दा नि म ब्रुइङतिर लागेँ ब्रुइङ्सहरूमा लाइक लाग्दा त्यसपछि फेरि लाइक अझै खोताल्दाखेरि फेरि अब रोस्टिङतिर लागिरहेको छु सो जति खोताल्यो त्यति नै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ So 2012 until now 2020, it's almost be like कति 8 वर्ष जति भयो होला almost है 8 years 8 वर्ष जति so talking about your experience यो 8 वर्षमा त्योदेखि र अहिलेसम्म like how do you describe it म चाहिँ के हुन्छ नि यो चाहिँ कन्टिन्युस लर्निङ प्रोसेस भन्छु लाइक इट नेभर स्टप्स के म यो डिस्कभर म यो लाइक मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छु भने जति सिक्दै गयो त्यति के थाहा हुन्छ भने आफूलाई चाहिँ अहिलेसम्म केही नै थाहा छैन जस्तो फिल हुन्छ exactly I totally agree with that है कति धेरै जहाँमा त्यस्तो हुने क्या यसमा चाहिँ so like when did you get into specialty coffee किनकि कतिपय ठाउँमा हाम्रोमा चाहिँ specialty coffee त भर्खर नै स्पेशली नेपालमा भर्खर नै थाहा भइरहेको छ people talk about SCA people talk about specialty the brewing process सब चिजहरू चाहिँ बल्ल बल्ल थाहा भइरहेछ so how do you define these stuff तपाईले when did you start number 1 अनि how do you define your journey चाहिँ specialty coffee को चाहिँ so let's say मैले मेरो 2012 मा स्टार्ट गरेको बट स्पेशलिटी को बारेमा चाहिँ मेबी मैले 2016 मा थाहा पाएको मैले 2016 मा बल्ल थाहा पाएँ डिस्कभर गरेँ एन्ड त्यहाँबाट लाइक एउटा स्पेशलिटी को जर्नी स्टार्ट भयो भनौँ न एन्ड सो You want to talk about it? Your first specialty coffee तपाईले टेस्ट गर्नु भएको इन केस तपाईले बिर्सिनु भएको छैन भने चाहिँ सो मेरोलाई चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स थियो भने लाइक खाए एकदम लाइक अमिलोपन क्या एकदम एसिड त्यो हामीले एसिडिक कफी त पहिला त खासै मन पराउँदैन थियो नि त अब त्यो बेला एसिडिक कफी पर्यो अब एउटा क्वेसन चाहिँ के भयो भने यही हो र लाइक कफी भनेको भन्ने खालको फिल भयो त्यसपछि अनि डिस्कभर हुँदै गयो पछि अनि थाहा हुँदै गयो ए यो यस्तो हुँदो रहेछ एसिडिटी भनेको यस्तो हुँदो रहेछ स्विटनेस यस्तो हुँदो रहेछ बडी कफीको बडी यस्तो हुँदो रहेछ भनेर थाहा हुँदै गयो So what brought you cuz मैले पहिला तपाईको I tried to stalk you हैन अनि पहिलाको फोटोजहरु हेर्दाखेरि I see कि you were into mixology as well like bartending को पार्टमा पनि हुनुहुन्थ्यो के अरे तपाईले पार्टिसिपेट गर्नु भएको थियो बार्टेन्डिङ चाहिँ मैले खासै गरेको छैन भन्दा नि लाइक म पहिला काम गर्ने क्याफेमा चाहिँ त्यहाँ बार पनि थियो सो लाइक बारटेन्डरको एब्सेन्समा चाहिँ मैले एउटा हल्का एक दुईवटा ड्रिङ्क चाहिँ बनाउँथेँ ओके सो यु आर ह्यान्ड्स अन एट लिस्ट तपाईको उसमा चाहिँ के अरे बारमा चाहिँ यो रक्सीहरुपट्टितिर मिक्सोलजी तर्फ चाहिँ मिक्सोलजी काइन्ड अफ अलिकति मात्र धेरै पनि त्यस्तो बिजी छैन ओके सो लाइक पहिला बरिस्टा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले हैन बरिस्टालाई एकदम अन्ली कम्पनी तपाई इन्भल्भ हुनु भएको के त्यसपछि गएर अरूहरु पनि हुन्छ मैले त लाइक धेरै ठाउँ चारिसके भनौँ न मैले चाहिँ पहिला के गर्थेँ भने सो मैले 2012 मा स्टार्ट गर्दा चाहिँ यहाँनिर सायद त्यो कम्पनीमा मैले 2 इयर्ससम्म काम गरेँ एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ अनि लाइक अब क्युरियोसिटी बढ्यो नि त ल अब अरू क्याफेहरू हेऱ्यो अरू ल यिनीहरूले यो ड्रिङ्कहरू कसरी बनाउँछ के हो भनेर त्यो क्युरियोसिटी बढ्दै गएपछि मैले त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँ जोइन गरेँ सो मैले चाहिँ के गर्नु थालेँ भने अब त्यसपछि चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ 3 महिना मात्र काम गर्ने त्यहाँ 3 महिना काम गर्यो त्यो ठाउँ छोड्यो फेरि अर्को ठाउँमा गएर 3 महिना काम गर्यो फेरि त्यो ठाउँ छोड्यो फेरि अर्को ठाउँमा गएर 3 महिना काम गर्यो त्यसरी लाइक सक्दो लाइक सबै ठाउँबाट सिक्नु खोजेँ मैले चाहिँ अनि तर रिजल्ट चाहिँ के निस्क्यो भने लाइक सबै ठाउँ गर्दाखेरि चाहिँ चाहे लाइक जेसुकै भए पनि लाइक सबैको मेन्यु चाहिँ एउटा काइन्ड अफ सिमिलर नै हुँदो रहेछ भन्ने फिल भयो मलाई यहाँनिर
खालि नेमहरूको चेन्जेसहरू हल्का यताउता स्मल चेन्जेस बट सबै चिज एकदमै सिमिलर क्या नथिङ डिफ्रेन्ट एन्ड देन एउटा पोइन्टमा गएर के पनि भयो भने म चाहिँ अब लाइक काइन्ड अफ लाइक फ्रस्ट्रेटेड भनौँ न जहाँ गए पनि एउटै कुरामा त अब नयाँ सिक्ने कहाँनिर त भन्ने खालको फिल हुन थाल्यो एन्ड द्याट्स वेन आई डिस्कभर्ड स्पेसलिटी कफी भनौँ न यो कुराले मलाई मलाई एउटा चिज अहिले भर्खरै सोध्न मन लाग्यो आशिष लाइक डु यु थिङ्क बिकज अफ दिस रिजन हाम्रोमा वी हेभ अ कम्युनिटी वेयर वी टक अबाउट एउटा कम्युनिटी छ जहाँ चाहिँ बरिस्ता we only they only or let's say we only talk about यो सिमिलर मेन्युजहरू जुन चाहिँ क्याप्चिनो लाटे भयो कमर्सियल कफिजहरू भयो एउटा डिपार्टमेन्ट भयो के एउटा टिम भयो भनौँ न एउटा ग्रुप भयो जस्तो भयो एन्ड त्यही अनुसारले दे अदर डिपार्टमेन्ट जहाँ चाहिँ people talk about specialty coffee people are more involved in brewing so do you see यो दुईटा चाहिँ सेपरेट चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्छ कि हैन जस्ट कि सँगै हो तर त्यस्तै त्यस्तै भइरहेछ भन्ने हिसाबले के सो के भन्छ नि यो चाहिँ लाइक अलिक दुईटा सेक्टर चाहिँ कम्प्लिटली लाइक छुट्टै छ भनौँ न लाइक कमर्सियल मार्केटमा काम गर्ने ब्रिस्टर्सहरू चाहिँ लाइक दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द स्ट्यान्डर्ड्स अफ स्पेसलिटी एन्ड देन स्पेसलिटीहरूले चाहिँ अब त्यही त्यस्तै भाइस भर्सा भनौँ न एक्ज्याक्टली बिकज आई सी लट अफ टाइम्स यो चिजहरूले चाहिँ किनकि दे आर अदर ब्रुअर्स किनकि हामीले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी द कम्युनिटी द्याट वी हेभ इट अनि हामीले चाहिँ ब्रुविङको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यस्तै त्यस्तै मान्छेलाई भेट्यो भने त्यस्तै त्यही अनुसारले कुरा गर्छौँ समटाइम्स वाट ह्यापन्स कि अब कोही कमर्सियल बरिस्टाहरू छ अथवा हुन्छ नि बिगिनर बरिस्टाहरूलाई चाहिँ बेबी बरिस्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई स्पेसली कफीको बारेमा थाहा हुँदैन अरूलाई चाहिँ ब्रुविङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा थाहा हुँदैन सो कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यु सी अ ग्याप एउटा क्यालिब्रेसन भनौँ न त्यो चिज रहिरहँदैन एन्ड वेन वी ट्राई टु गिभ देम इन्फर्मेसन कस्तो कस्तो ओभर स्मार्ट भएको अथवा त्यस्तो खालको एउटा नेचर देखिने काम गर्छ अथवा के अरे लिने कामहरू गर्दैन अथवा भन्ने कामहरू देयर लट अफ फ्याक्टर्स जुन चाहिँ त्यो ग्यापलाई चाहिँ फिलअप गर्दैन क्या राइट सो लाइक डु यु थिङ्क द्याट विल बी एफेक्टिङ द्याट इज एफेक्टिङ the growth of specialty coffee or let's say knowledge of specialty coffee in Nepal? Like absolutely. त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम लाइक एउटा ब्लक नै गरिरहेको जस्तो काइन्ड अफ भनौँ तर द्याट डजन्ट मिन लाइक उनीहरू चेन्ज हुँदैन भनेर किनभने लाइक मैले लाइक अहिले रिसेन्टली धेरै भेटेको मान्छेहरू चाहिँ लाइक मोर ओपन माइन्डेडनेस छ है जो चाहिँ लाइक दे आर लाइक विलिङ टु डिस्कभर मोर अबाउट कफी इभन लाइक हाम्रो ब्रुसालामा आउने कस्टमर्सहरू पनि एकदम लाइक ओपन माइन्डेड उनीहरूलाई लाइक लेट्स चाहिँ हामीले लाइक हाम्रो सजेस्टिभ सेलिङ पनि एकदम राम्रो हुन्छ त्यहाँनिर उनीहरूलाई हामीले यो कफी यसरी यस्तो यस्तो हुन्छ र लाइक भनेर लाइक सर्भ गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ लाइक दे आर विलिङ टु ट्राई भनौँ न एन्ड देन लाइक त्यसरी हामीले हाम्रो रेगुलर कस्टमर्सहरू पनि एकदम बढाएको छौँ किनभने हामीले मोर लाइक वी फोकस मोर अन लाइक पोर ओभर कफी के मोर देन स्प्रेसोस हामी चाहिँ पोर ओभरमै फोकस गर्छौँ सो हामीले एभ्री टाइम लाइक कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ खालि पोर ओभर नै सजेस्ट गरिरहेको हुन्छौँ सो लाइक मान्छेहरू ओपन माइन्डेडनेस खालको पनि छ र अर्को कुरा चाहिँ कोही कोही चाहिँ अब हुन्छ जति बुझाउँदाखेरि पनि नबुझ्ने खालकोहरू पनि एक्ज्याक्टली जति बुझाउँदा नबुझ्ने खालको हुन्छ क्या सो वेन यु टक अबाउट दि कस्टमर्सहरूको बारेमा होइन स्पेसिफिकली कस्तो खालको प्रोफाइल्सहरू चाहिँ तपाईँको ठाउँमा चाहिँ किनकि ब्रुसाला इज वान अफ दि place where a lot of people know about it, a lot of people talk about it, right? So what kind of customers like demand कस्तो खालको कफीहरूको चाहिँ स्पेशली हुन्छ the profiles को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ because you guys do a lot of cupping sessions as well, you guys do a lot of हुन्छ नि sensory skillsहरू पनि build up गर्ने कामहरू गर्छ which is awesome actually. So what do you think about these things like the profiles मा हाम्रो ब्रुसालामा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ अलिकति मोर लाइक एसिडिक कफी खालको छ एउटा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ मोर लाइक हेभी बडी र स्विट खालको कफी छ सो हामीले चाहिँ जहिले पनि कस्टमर्सहरूलाई सजेस्ट गरेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ उनीहरूसँग बुझ्न खोज्छौँ कि उहाँहरूलाई कस्तो खालको कफी मनपर्छ अमिलो मनपर्छ कि अलिक स्विट मनपर्छ भन्ने खालको हुन्छ सो हामीले उनीहरूको फिडब्याक लिइसकेपछि अनि उनीहरूलाई हामीले त्यही अनुसार चाहिँ सजेस्ट गर्छौँ कफी चाहिँ सो हाम्रो चाहिँ पोरमा के भयो भने एउटा चाहिँ मोर लाइक एसिडिक खालको इन्टेन्स एसिडिक खालको कफी अनि अर्को चाहिँ स्विट एन्ड फुल बडी कफी दुईटा छ हाम्रोमा चाहिँ अहिले Do you guys sell commercial coffees as well? कमर्सियल चाहिँ नो No, you guys basically focus on specialty coffee मात्रै
even though like हामी like let's say specialty coffee certified नभए पनि we follow Uh-huh. specialty standards भनौँ न That's awesome. That's awesome. त्यही Like how long have you been roasting the coffee beans? सो अहिले गएर सायद मेबी 2 years हुन लाग्यो होला 2 years. almost 2 years 1.5 years भनौँ न Okay. What brought you into roasting, Ashish? सो यो चाहिँ लाइक कस्तो भने एकदम क्याजुअल वेमा भएको थियो सो ब्रुसालामा रोस्टिङ मेसिन थियो Uh-huh. एन्ड ग्रिन बिन्स पनि थियो सो लाइक अनि फेरि रोस्टिङ चाहिँ कसले पनि नगर्ने फुर्सदै नहुने कसै रोस्टिङ गर्नु एन्ड देन मैले चाहिँ एकचोटि चाहिँ ए ट्राई गरौँ भनेर आफै गरिदिएको सो Uh-huh. एन्ड देन द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड Wow. एन्ड देन That's लाइक फर्स्ट रोस्ट वाज लाइक अलमोस्ट डार्क अलमोस्ट ब्ल्याक Did you taste that? Taste good was नो नो it? Alright, I'm waiting for someone else. I'm viewers. If you have any cross questions or Ashish ko lagi regarding roasting or let's say specialty coffee, you guys can definitely ask. It's not that I'm mate coffee okay? You guys can definitely ask the questions as well. So yes, oh yeah I sure forgot a question. Let me just spin out. no Let me just let people know okay what we are doing right now. Okay, good. Good. Awesome. So, okay can I ask you, like, have you been trained by the tira? अथवा बाहिरबाट कुनै पनि मान्छेहरूसँग have you been trained specialty coffee को बारेमा? Because it's really interesting because it's been 8 years and you're saying कि 6 years मा चाहिँ it's been 6 years you have been into specialty coffee. So you'll be having a lot of informations and knowledge and experience regarding the coffees. And also what I've seen is कतिपय cupping tables I'll be coming to cupping as well but then कतिपय cupping table मा कतिपय इभेन्टहरुमा म जाँदाखेरि चाहिँ most of the people they talk about Ashish ko coffee ho and Rushala ko coffee ho, let's say it's on the table, which is pretty much interesting. So like you want to talk about that? सो के भन्नु चाहिँ मेरो ट्रेनिङको कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो फर्मली ट्रेनिङ चाहिँ कहीँ पनि खासै लिएको छैन बट रिसेन्टली चाहिँ मेबी 2019 को नोभेम्बर डिसेम्बरतिर चाहिँ उता हाम्रोमा चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट एउटा रोस्टर आएको थियो अनि उसले नै यहाँनिर लाइक लेट्स चाहिँ त्यहाँनिर 4-5 दिनको क्लासेसहरू गराएको थियो त्यही बेलामा होला सायद मैले अलिकति मजाले सिक्नु पाएको भनौँ न रोस्टिङको बारेमा त्यो बाइक चाहिँ अब मैले सिक्ने भनेको चाहिँ अब अनलाइनमा हेरेर युट्युब्सहरूमा अनि लाइक आर्टिकल्सहरू पढेर एन्ड देन लाइक हाम्रो लाइक गाइडेन्सको लागि चाहिँ अब हाम्रो निमा दाई हुनुहुन्छ डेकालीको निमा दाई एन्ड हाम्रो डाक्टर राजकुमार बन्जारा एन्ड देन लाइक त्यस्तै मान्छेहरू हुन्छ नि लाइक I've heard Nimada as well talking about you a lot of things. Like he says you're one of the good roasters that he has met, and you're always trying to learn stuff, which is awesome actually. So like, मैले चाहिँ सक्दो आफूभन्दा लाइक ठुलोहरूसँग चाहिँ अलिक सिक्नै खोज्छ जतिखेर पनि एभ्री टाइम लाइक क्वेसन्सहरू सोधेर हुन्छ नि एन्ड देन लाइक त्यो चाहिँ गरेर फेरि इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न ट्राई गर्छु कहिलेकाहीँ लाइक इट वर्क्स आउट कहिलेकाहीँ इट डजन्ट एन्ड देन लाइक आई ट्राई टु फाइन्ड माई ओन वे के That's awesome. Like how कति मात्रामा गाह्रो भएको थियो because there are a lot of barista जसलाई चाहिँ कुन चाहिँ बाटोबाट चाहिँ ल अब स्पेशली कफी त भन्यो अब कसरी स्पेशली कफीमा जाने how should we learn भनौँ न सुरुवातमा कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन and you're the person जसले चाहिँ you just mentioned कि आफूले सिकेको अनि आफूले सिकेर यहाँसम्म आएको and then भर्खर त you were into त्यो पनि रोस्टिङमा you are into स्पेशली कफीको लागि चाहिँ रोस्टिङमा चाहिँ गर्नुभएको थियो so के गर्नुपर्छ यो चीजमा is it all about learning things or anything like how can someone start learning about specialty coffee तपाईँको आफ्नो ओपिनियनमा स्पेशलिटी कफीको बारेमा सिक्नुलाई चाहिँ खासै कहीँ पनि जानु पर्दैन लाइक आफ्नो फोनमा छँदैछ नि इन्टरनेट छँदैछ सो लाइक यु क्यान लाइक गुगल होइन एन्ड देन देयर आर लाइक लेट्स से फ्यु वेबसाइट्स है जसमा चाहिँ लाइक कफीको बारेमा चाहिँ एकदम लाइक फास्ट कुराहरू छ सो लाइक धेरै टाढा जानु पर्दैन इन्टरनेटमा सबै छँदैछ के अरे and so then like you can it's all about experimenting, it's all about learning from the internet. That's the best option that you have. So barista र roastingमा चाहिँ कुन चाहिँ you enjoy a lot? Sorry? Barista र like brewing र roastingमा चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा बवाल मजा आउँछ तपाईलाई? So मलाई त like let's say
यो भन्दा त्यो भन्दा नि लाइक सबै राम्रै लाग्छ मलाई त कहिले काहीँ लाइक रोस्टिङ गर्दाखेरि राम्रो मजा आइरहेको छ कहिले काहीँ ब्रेस्टा आई मिस माई लाइक ब्रेस्टा पार्ट एज वेल के किनभने म रोस्टिङमा लागेदेखि खासै एज अ ब्रिस्टा चाहिँ काम गरेको छुइनँ Yeah. तर लाइक मिस चाहिँ हुन्छ किनभने लाइक त्यो एकदम लाइक प्रेसरमा काम गर्न कफीहरू बनाउन त्यो मिस चाहिँ हुन्छ So while obviously like I'm going into these stuff किनकि since you're into roasting मा उम्, प्रायः जस्तो तपाईँको ग्रिन बिन्सहरू कहाँबाट आउँछ नि सो ग्रिन बिन्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ खालि एउटै सप्लायर छ सो नेपाल कफी कम्पनी भन्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट ओरिजिनको कफीहरू लिएर आउँछौँ सो हाम्रोमा अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ इलाम धादिङ स्याङ्जा अनि पाल्पा गरेर 4टा ओरिजिनको कफी छ जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ नेचुरल छ अरू चाहिँ सबै वास छ नेचुरल कहाँको चाहिँ हाम्रो धादिङको चाहिँ नेचुरलको कफी छ Okay. Do you think यो like यो यत्रो डिस्ट्रिक्टबाट आउँदाखेरि चाहिँ which one has a very good processing part चाहिँ you want is there anything specific त्यस्तो छ like जसको चाहिँ क्वालिटी कन्टिन्युसली राम्रो आइरहेछ सो कन्सिस्टेन्सीको कुरामा चाहिँ हाम्रो इलामको कफी चाहिँ एकदम कन्सिस्टेन्ट भइरहेछ कम्पेयर टु अरू भनौँ न इलामले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ खासै त्यति धेरै डिसपोइन्ट चाहिँ गरेको छैन कहिले काहीँ एक दुईचोटि चाहिँ अलिकति लेट्स चाहिँ तलमाथि भएको थियो बट अपार्ट फ्रम द्याट चाहिँ अलि राम्रै छ भनौँ तपाईँले अहिलेसम्म प्रोसेसिङहरू गर्नु भएको छ आशिष प्रोसेसिङ गरेको छैन तर योपालि चाहिँ ट्राई गरौँ कि भनेर के अरे सोचिरहेको थिएँ एन्ड देन सोर्सिङ पनि गर्नु सोचिरहेको थिएँ बट देन लकडाउन भइहाल्यो त्यही सो लेट्स चाहिँ आफ्नो लकडाउन खोलिसकेपछि चाहिँ एक दुईजना मान्छेहरूलाई सोधेर अब लेट्स चाहिँ भेट्यो भने चाहिँ एउटा लाइक सानो अमाउन्टमा चाहिँ ट्राई गरौँ भनेर सोचिरहेको छु Great, dami. So like you do the roasting part and you check the green beans as well, you find out the quality as well. So what you basically look after कुनै पनि green beansहरू तपाईँले लिँदाखेरि अथवा हुन्छ नि when you try to roast what you look after in the beans actually कस्तो खालको beans specifically choose गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ like yeah of course there is grading part देखि लिएर सबै चिजहरू छ like there is certain हुन्छ नि यो चाहिँ है this would be interesting भन्ने खालको त्यस्तो केही छ So let's say or let's say if there is any I'm sorry I just want to clarify your कुराहरु or let's say if there is a new beginner roastersहरु छ अनि कतिपय मान्छेलाई green beans कसरी चुज गर्ने र के गर्ने भन्ने कुरा थाहा नहोला हैन because randomly जुनसुकै green beans पनि चुज गरेर आउँछ because there are a lot of factors which people need to choose before the roasting roast गर्दाखेरि चाहिँ so do you have any idea would you like to share that thing यसरी गर्छु यस्तो गर्छु so green bean selection मा चाहिँ maybe let's say first चाहिँ तपाई के क्लियर हुनुपर्छ भनी सो त्यो स्पेसिफिक ग्रीन बिन चाहिँ तपाईले कसरी रोस्ट गर्नुहुन्छ मेबी लाइक फिल्टरको लागि हो कि स्प्रेसोको लागि हो सो किनभने दुईटालाई रोस्ट गर्दाखेरि कम्प्लिटली डिफरेन्ट वेमा अप्रोच गर्नुपर्छ एन्ड देन लाइक सर्टेन ग्रीन बिन्सले चाहिँ उसको लाइक एउटा हेरिडिटरी क्यारेक्टर नै कस्तो हुन्छ भने लाइक मोर इन्टु लाइक फ्रुटियर लाइक एसिडिक प्रोफाइलतिर हुन्छ भने कुनैको चाहिँ मोर लाइक nuts and chocolates or kalku profile हुन्छ so if you are like looking for like let's say espresso based coffee मा को लागि चाहिँ green bean selection गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ then like you need to let's say go for like lower altitude को coffee पनि हुन्छ but not too low है so espresso को लागि चाहिँ more like nutty chocolatey coffee use गर्दा पनि हुन्छ but filter को लागि गर्दाखेरि चाहिँ you can like go for more like higher elevation को green beans are more dense coffee beans are compared to espresso like what kind of specific varieties are तपाईले पाउनुहुन्छ के mostly you कुन चाहिँ main variety को चाहिँ तपाईले धेरै चाहिँ you give the beans actually so हाम्रोमा चाहिँ आउने भनेको चाहिँ त्यही सबै मिक्स भएर आके हुन्छ so like bourbon caturra and typica are like जुन चाहिँ अहिले भइ चलिरहेको नेपालमा त्यही आइराख्छ So हामी यहाँ चाहिँ अब लाइक हजुर प्लिज गो आइम सो सरी कस्तो हो नि हामीले अब कस्तो छ भने यहाँ मार्केटमा चाहिँ जति स्पेसिफिकली हामीले डिस्क्राइब गरेर उनीहरुलाई सप्लाई मागे पनि एट द एन्ड आउने भनेको सबै मिक्स भेराइटीकै आउँछ किनभने हामीले सिंगल ओरिजिन सम्म माग्दाखेरि चाहिँ उनीहरुलाई लाइक चाहिँ बल्ल तल जे उनीहरुले सप्लाई फुलफिल गर्छ बट सिंगल
भेराइटीतिर जान थाल्यो भने देन लाइक उनीहरूले चाहिँ मान्दैन हामीले इभन लाइक उनीहरूले हुन्छ म गरिदिन्छु भने पनि एट दि एन्ड हामी रिसिभ गर्दा चाहिँ खालि मिक्स नै भएर आएकै हुन्छ त्यो So Ashish, like तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि we had one एउटा क्वेसन थियो क्या हामीसँग हुन्छ रोस्टिङ स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो क्या रोस्टिङ स्टार्ट एकदम लाइक as a बिगिनरको as a beginner, yes, exactly. So somebody wants to start the roasting, so what should we do भन्ने खालको थियो क्या क्वेसन चाहिँ सो सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले रोस्टिङको लाइक चाहिँ टर्म्सहरू चाहिँ बुझ्नुको लागि एकदम जरुरी छ सो जस्तै कि लेट्स चाहिँ हामी रोस्ट गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट टेक्निकल टर्म्सहरू युज गर्छौँ जस्तै ग्रिन बिन्सको डेन्सिटी मोइस्चर एन्ड देन लाइक एयर फ्लो चार्ज टेम्परेचर टर्निङ पोइन्ट येलो मलाट फेज ड्राइङ फेज यो डेभलपमेन्ट फेजहरू धेरै कुराहरू छ सो यो टर्म्सहरू के हो भनेर बुझ्यो भने चाहिँ एन्ड देन रोस्टिङ स्टार्ट गर्नु चाहिँ खासै धेरै गाह्रो नपर्ला किनभने त्यो टर्म्सहरूलाई बुझेर एन्ड देन त्यही लास्टमा हामीले के गर्ने हो त्यही कुराहरूलाई म्यानिपुलेट गरेर सर्टेन लाइक कफीको प्रोफाइल के अरे डेभलप गर्ने हो नि त सो फर्स्टमा चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पायो भने चाहिँ इजी हुन्छ भनौँ Now since you have been doing it for a long time तपाईँले कमर्सियल कफी पनि खानु भएको छ तपाईँले यो के अरे स्पेशलिटी कफी पनि खानु भएको छ So how do you separate yourself, not yours, like your roasting profile to other roasting profiles now? So basically, most of the commercial coffees, like cafeहरूमा गएर हामी कफी टेस्ट गऱ्यौँ भने पनि लाइक होइन कस्तो हुन्छ एस्प्रेसोजहरू सो मैले चाहिँ लाइक मेरो एस्प्रेसो प्रोफाइललाई चाहिँ के गर्छु भने जहिले पनि मोर लाइक स्विट र लाइक अलिकति हेभी बडी बनाउनु खोज्छु एन्ड देन लाइक हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा चाहिँ मिल्क बेसको लागि एस्प्रेसो हुन्छ एउटा चाहिँ लाइक स्ट्रेट एस्प्रेसोको लागि मात्र हुन्छ एउटा चाहिँ जुन चाहिँ मिल्कमा ब्लेन्ड हुन्छ अर्को चाहिँ खालि लाइक प्लेन एस्प्रेसोमा सर्भ गर्छौँ सो हाम्रो मिल्क बेसको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि ब्लेन्ड गर्छौँ कफीलाई चाहिँ एन्ड देन त्यो प्रोफाइललाई चाहिँ हामीले जहिले पनि लाइक अलिक मोर चाहिँ स्विटनेस र बडीमा मात्र फोकस गरेर हुन्छौँ Whereas like espressoमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो त्यो कफीको ओरिजिन क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ प्रिजर्भ गरेर एन्ड देन लाइक कफीको स्विटनेस र बडीलाई पनि डेभलप गर्नु खोज्छौँ क्या एन्ड कम्पेयर टु अनि फिल्टरमा चाहिँ के गर्छौँ भने ओरिजिन क्यारेक्टर प्रिजर्भ गरेर एन्ड देन मिडियम बडीमा अनि एसिडिटीलाई पनि प्रिजर्भ गर्नु खोज्छौँ हामीले सो द्याट्स वेयर लाइक makes like everything different. So you specifically focus on the quality of the roasting profiles and try to make sure to say especially के को लागि चाहिँ त्यो coffee use हुँदैछ because most of the people let's say हामी I would like to talk हामी नै हैन पहिला सुरु एउटै roasting profile चाहिँ we used to serve and make French press as well we have के अरे फिल्टरको लागि पनि युज गर्ने एस्प्रेसोको लागि पनि युज गर्ने सबै चिजको लागि युज गर्ने नाउ पिपल आर स्टार्टिङ टु नो अबाउट एक्चुअली द डिफरेन्सेस बिट्विन फिल्टरमा युज गर्ने कफी प्रोफाइल डिफरेन्ट हुन्छ एस्प्रेसोको लागि डिफरेन्ट प्रोफाइल्सहरू हुन्छ सो नाउ यु स्पेसिफिकली ट्राइङ टु मेक श्योर कि मान्छेलाई बुझाउने पनि कि ल मिल्कको लागि चाहिँ यो प्रोफाइल भयो एन्ड देन फिल्टरको लागि चाहिँ यो प्रोफाइल भयो सो यु स्पेसिफिकली डु द्याट एक्चुअली त्यही द्याट्स अवसम इभन लाइक एस्प्रेसोमा पनि एउटा मिल्क अनि अर्को स्ट्रेट एस्प्रेसो मात्र So like धेरै like कुराहरूले डिफरेन्स फरक पार्छ भनौँ न Exactly. So like if somebody has to come up with I think we have a question त्यसपछि गएर म मेरो क्वेसनमा आउँछु somebody has asked Div Setia where do you score where do the scores of Nepali coffee stand in the global market? What do you think, Ashish? So हामीले like देखे अनुसार 2000 कति हो 17-18 तिरै होला सायद त्यो बेलामा नेपालको कफीले लाइक 90 स्कोर गर्यो भनेर पनि हामी सुनेको छु निमा दाइको लेकाली नुवाकोटको सो त्यो बेलामा 90 स्कोर गर्यो भनेर पनि सुनेको छु है एन्ड देन त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो डाक्टर राजकुमार बन्जाराको पनि अबाउट लाइक 85 तिर 86 स्कोर पनि गरेको भनेर हामीले सुनेको छौँ सो नेपाली कफी लाइक
एज पर स्कोरिङ चाहिँ वेल अब स्पेसलिटीको लाइक त्यो स्ट्यान्डर्ड्समा छ बट यति हो कि हाम्रो हार्भेस्टिङ लियरदेखि लिएर प्रोसेसिङ एन्ड देन लाइक रोस्टिङहरू सबै कुरामा चाहिँ अलिकति कमजोर छौँ भनौँ न हाम्रो नट जस्ट फार्मर्स कि लाइक हाम्रो इभन लाइक रोस्टर्सहरू एन्ड देन बरिस्टाजहरू पनि अलिकति कमजोर नै छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ सो त्यसले गर्दा मात्र अलिकति फरक पर्ने नभए चाहिँ नेपाली कफीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो सबै अलिक वेल अब स्पेसली स्ट्यान्डर्ड नै छ भनौँ what is the highest score that you have scored for Nepali coffee? कति मात्रामा हाइस्ट कपिङ टेबलमा कति हाइस्ट स्कोर चाहिँ तपाईँले गर्नु भएको छ? म जेनरली मैले खासै स्कोर चाहिँ गर्दिनँ म कपिङ गर्छु तर स्कोर चाहिँ गर्दैन तर कहिले काहीँ गऱ्यो भने चाहिँ मेबी आई गेस लाइक 85 होला 85 होला त्यही But Nepali coffee has the potential on scoring highest numbers in specialty coffee. Okay, धेरै मात्रामा छ. It's just that people has the very less knowledge about it and मान्छेलाई बुझाउन अलिकति अप्ठ्यारो टाइम लाग्छ because it's not about coffee मात्रै but also the processing part as well. हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ they do not have the proper idea on the processing, number one. So there are very least numbers of people who say specially coffee involved in it. So the producers who say, so they try their best. For example, you mentioned Nimadai Bhayo, Raskumar Bandara Sir Bhayo. So they are into these and they try to give information to the farmers to make sure the quality of the coffee is very nice, actually. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ there are a lot of farmers अहिले बिस्तारै बिस्तारै हामीले कतिपय ब्लग्सहरू हेर्ने काम गर्छौं हल्का भिडियोजहरू देखिने कामहरू गर्छ where people are talking about the farmers how much हुन्छ नि नलेज पहिला र अहिले डिफरेन्सेसहरू एक्चुअली कुन चाहिँ तरिकाले गर्ने के चिजले गर्ने सो द्याट इज वान अफ द रिजन बिकज अफ दिस प्रड्युसर कि अहिले चाहिँ कफीको क्वालिटी एकदमै राम्रो भइरहेछ एन्ड आई वुड लाइक टु एड टु योर थट कि दिप सेथिया वी हेभ गट लट अफ कफिजहरू जुन चाहिँ बाहिरतिर पनि जाने कामहरू गर्छ एन्ड दे स्कोर भेरी हाइस्ट पोइन्ट्स एज वेल देयर आर सम कफिजहरू जुन चाहिँ बाहिर निस्केको छैन जुन चाहिँ नेपाली कफिजहरू दे हेभ स्कोर 91 एज वेल 90 एज वेल निमादाईको कफीहरू he mentioned कि it has scored 93 as well and even I personally कतिपय कफीहरू खाँदाखेरि the highest point that I've scored is like 87 points or say so there are a lot of things like people has the coffee has the potential to improve but it's just the right हातमा proper knowledge नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ still we are fighting for this thing actually okay yeah so अहिले चाहिँ कस्तो छ भने मैले चाहिँ मेरो साथीहरू जो चाहिँ स्पेशली पोखराको केटाहरू they are like more into let's say harvesting and processing so like that is like let's say changing the coffee market भनौं न स्पेशली कफी मार्केटलाई त्यहाँनिर बुस्ट अप भइरहेछ किनभने लाइक would you like to talk about them so yeah especially हाम्रो सूर्य डुरा सर and then अरु let's say डेभिड भाइ and then अरुहरु पनि छन् जो चाहिँ छन् जो चाहिँ yeah yes so people if somebody is watching from Pokhara okay you should definitely visit brew station yeah right more next time maybe Pokhara go I'm definitely going there for sure I know that stuff yeah so these guys have been doing a lot of stuff doing an awesome job so yeah it's awesome actually we have I think we have another questions from School of Coffee Beans we have seen Nepali coffee market is covered up with commercials what barista brewer and roaster need to do to make understand about specialty coffee to customers what are the strategic that we can convert so would you like to answer so it's basically how can we improve specialty coffee in the market so let's say ब्रुसालाले एउटा मिस्टेक चाहिँ पहिला के गर्यो भने नि हामीले चाहिँ लाइक फुल कमर्शियल मार्केटमा चाहिँ आएर डाइरेक्टली चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेशलिटी इम्प्लाइ गर्न खोज्यौं त त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ फेलै भयौं भनौं बट त्यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु जरुरी भयो भने एकैचोटी चेन्ज गर्नु भन्दा नि बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्ने सो लेट्स एउटा एक्जाम्पल चाहिँ people are more into drinking एकदम डार्क कफी हैन so अब लेट्स से उनीहरुलाई पत्तै नदिकन बिस्तारो लेट्स से डार्कबाट मिडियम डार्कमा ड्रप हुँदै जानी एन्ड देन त्यसपछि मिडियम डार्कबाट फेरि मिडियममा ड्रप हुनी एन्ड देन त्यसरी लाइक बिस्तारै बिस्तारै चेन्जेसहरु गर्दै गयो भने चाहिँ मेबी पीपल विल अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड देन लाइक लेट्स से कपिङ सेसन आफ्नो ठाउँमा कपिङ सेसन्सहरु गराइराख्नी आफ्नो कस्टमर्सहरुलाई इन्भाइट गर्ने हैन
कस्टमर्सहरूदेखि लिएर लाइक लेट्स से एनी वर्किङ गेस्ट सबैलाई इन्भाइट गर्ने एन्ड देन लाइक नलेज सेयरिङ्सहरू यो सबैहरू कन्टिन्युसली चाहिँ गरिराख्नु नै पर्छ यदि लाइक लेट्स से एकचोटि गर्यो एकचोटि गरेपछि अनि फेरि अब अर्को वर्ष गर्छु भनेर बसिराख्यो भने चाहिँ एन्ड देन त्यहाँनिर चाहिँ एकदम धेरै टाइम लाग्छ सो एटलिस्ट भए पनि लाइक मन्थली बेसिसमा एकचोटि भए पनि गर्यो कपिङ सेसन्सहरू गर्यो भने चाहिँ सायद राम्रो हुन्छ होला त्यसले Exactly. चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ I totally agree with that. किनकि मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ हाम्रोमा भर्खर भर्खर कपिङ सेसन्सहरू हुन थालेको छ स्पेसली दुशालाले धेरै मात्रामा गर्ने कामहरू गर्थ्यो एन्ड स्पेसली स्कुल अफ कफी बिन्स पनि गर्ने कामहरू गर्छ एन्ड इभन वी ट्राई टु लाइक डु द्याट एज वेल तर कतिपय सिचुएसन्समा चाहिँ पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि मार्केट बुझ्नलाई अनि मान्छेहरूलाई इभन कस्टमरलाई बुझाउनलाई चाहिँ द मोर यु डु द कपिङ सेसन्स द मोर दे विल अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द रोस्टिङ प्रोफाइल्सहरूको बारेमा चाहिँ So is there any strategy that we can convert into just the cupping session? त्यो बाहेक अरू कुनै strategy छ? सो म चाहिँ के भन्छु भने फर्स्टमा चाहिँ लाइक आफ्नो लाइक जो चाहिँ लाइक चाहिँ कफी सर्भ गर्नु लाइक फ्रन्ट लाइनमा छ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम लाइक क्लियरली बुझाउनु पर्यो कि लेट्स से वाट यु आर सर्भिङ भनेर नट जस्ट लाइक लेट्स से एस्प्रेसो मात्र सर्भ गरेर मात्र भएन कि लाइक यो एस्प्रेसोको प्रोफाइल यस्तो छ भनेर बुझाउनु सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो लाइक फ्रन्ट लाइनको ब्रिस्टार्सहरू अथवा सर्भर जो छ उनीहरूले बुझाउन सक्नु पर्यो एन्ड देन त्यो बाहेक चाहिँ अब लेट्स चाहिँ एउटै प्रोफाइलको कफी मात्रै युज नगरिकन डिफ्रेन्ट प्रोफाइलको कफीहरू पनि राख्नु पर्यो क्याफेहरूले But won't that be a risk, Ashish? Like, won't that be a risk? किनकि त्यसको प्रोफाइलको लागि चाहिँ कतिपय कफीहरू त वेस्टेजेस जान्छ नि त त्यही it's like they have to अब यो एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्नुपर्छ कि ओके फाइन दिस इज इट हामी एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्ने दो मेबी कतिपय कफीहरू वेस्टेज जान्छ त्यो अनुसारले गरिराख्ने कि होइन लाइक what do you think about this thing किनकि कतिपय मान्छेहरूले I've seen कतिपय रोस्टर्सहरू they are really scared when I ask them कि how about trying these profiles है कफी खेर जान्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या यसमा चाहिँ so what do you think about this thing कफी खेर त जाने होइन लेट्स चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोफाइल गर्दाखेरि लेट्स चाहिँ विल एन्ड अप लाइक लेट्स चाहिँ इभन लाइक ऱ्यान्डम बिन्स आयो भने मेबी लाइक 2 ब्याच जति चाहिँ वेस्ट के अरे लेट्स चाहिँ त्यो फ्रुटफुल हुँदैन बट त्यो कफीलाई पनि स्टिल सेलेबल नै हो नि त त्यसलाई त हामीले लाइक कम्प्लिटली फाल्नु पनि मिल्दैन यत्रो लाइक ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट्सहरू छ काठमाडौँमा यु क्यान लाइक सेल टु एनी वान के अनि इभन लाइक लेट्स चाहिँ सेल नगरे पनि त्यो कफी हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले ब्रु गरेर त्यसलाई स्टिल सर्भ गर्नु पनि मिल्छ सो त्यही वेस्टेज चाहिँ लाइक मिनिमम the more you're gonna try it the more you will get to हुन्छ नि कस्टमरलाई अझ धेरै मात्रामा यसको बारेमा हामीले भन्न सक्छौँ है त्यही सो अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि आइम सरी भन्नुस् न त्यो वेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ नडराए पनि हुन्छ किनभने लेट्स चाहिँ त्यो कफीहरू चाहिँ वेस्ट एज अ वेस्ट गएको भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ नलिए राम्रो हुन्छ किनभने त्यसलाई हामीले लाइक एनी हाउ लाइक सेल गर्न सक्छौँ क्या त्यसलाई अथवा लाइक अलिक प्रोडक्टिभ पनि बनाउन सक्छौँ So is it really necessary कि कतिपय मान्छेले सोध्छ नि ल रोस्टिङ बिन्स त अब मेरो त कफी सप छ अथवा मेरो त कफी स्कुल छ how am I supposed to do that कहाँबाट बिन्स लिएर आउने के गर्ने अब मान्छेले धेरै ओके लेट्स चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ब्रान्डको मात्रै बिन्स लिएर आउने कि के खालको हुन्छ बिकज lot of people do not know about the cupping को बारेमा so they do not have ideas about हुन्छ नि बिन्स कति लिएर आउने कस्तो खालको बिन्सहरू लिएर आउने so what kind of suggestions would you like to give to these people like since you are already a roasters and you know कि एउटा cupping टेबलमा के चीजहरू हुनुपर्छ so यति नै हुनुपर्छ र अथवा let's say how would you do it simple language मा सोध्दाखेरि चाहिँ so let's say cupping गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि डिफ्रेन्ट लाइक कफिजहरू चाहिन्छ है जस्तै कि लेट्स चाहिँ नर्मली भन्दाखेरि एउटा सस्तो कफी एउटा महँगो कफी एउटा राम्रो कफी एउटा नराम्रो कफी इभन लाइक रोबस्टा पनि हालिदिनु रोबस्टा अराबिका सबै डिफ्रेन्ट लाइक लाइनअप्सहरू भएपछि एन्ड देन लाइक सबैलाई सुरुमा टेस्ट गराउने एन्ड देन लाइक यु ट्राई टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड कि डिफ्रेन्सहरू के हो र किन यो डिफ्रेन्सेसहरू भयो र इभन लाइक महँगो र सस्तो कफी रहेछ भने यो कफी किन सस्तो यो कफी किन महँगो भयो भने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्नुपर्छ yeah definitely so at least you like आफ्नो टेबलमा जे कुरा छ if you have a proper knowledge about it and you can explain to the people that would be great okay त्यही
म Also, एकचोटि 1 minute है 1 minute. okay, sure. Sure. I'll be right back. All right, so we had Ashish. I'll take cover of these things right now. I'm taking the live sessions. We have Ashish Sherpa. He's a brewers, barista, and a roaster. And specifically, Ashish, let's say, specialty coffee roast karne kaamहरु गर्छ. So yes, if you guys have any cross questions, किनकि I think this is going to be much more productive as a कतिपय baristaहरूलाई चाहिँ roasting को बारेमा थाहा हुँदैन. You just basically get the package and you just grind the coffee and त्यही अनुसारले brew गर्ने कामहरु गर्छ. So if you want to have the proper ideas, or let's say if you want to get some more knowledge about the roasting profiles को बारेमा, or let's say if you want to get the ideas कस्तो खालको roasting चाहिँ cafeteria मा use गर्ने, anything about roasting profile doesn't matter, should not be any specific things. I would love to ask the question to Ashish as well. So yeah, if you have any cross questions, definitely let me know. The answer, let's say we'll go with this. Hello Nilam, hello Shuman. Thank you, School of Coffee Beans. It's good, awesome. So like we were just talking about the roasting profiles and also there are a lot of things I need to ask to Ashish. Are you good? Yeah. All right, cool. So Ashish, like we have another questions from School of Coffee Beans where they were mentioning can we convert commercial coffees into specialty coffee? Specialty coffee somehow. I mean, let's say नराम्रो even like green beans, like lower grade को green beans छ भने हामीले त्यसलाई केही हदसम्म चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौं. रोस्टिङको पार्टमा केही हदसम्म इम्प्रुभ गर्न सक्छौं र हामीले लेट्स से ब्रुइङ गर्दाखेरि अथवा लाइक एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि एक्सट्रैक्सनको पार्टमा पनि अलिकति इम्प्रुभ गर्न सक्छौं, but not completely. Exactly. You know, what I believe is that to answer these questions, अर्को एउटा कुरा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा it totally depends on commercial coffees बनाउने कि specialty coffees बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो totally depends on the processing as well. Because commercial coffee कुनै पनि coffee को quality राम्रो छ भने चाहिँ people will definitely want to make that as specialty coffee. For example, so those people who are into specialty coffee, those people who make specialty coffee and roast specialty coffee, like commercial if the coffee is the coffee chili is defective. Let's say the floaters floaters भन्छ. So most of the people floaterहरूलाई चाहिँ commercial coffees बनाउने तर्फ लाग्छ अथवा त्यो underdeveloped beansहरूलाई चाहिँ commercial coffees बनाउने तर्फ लाग्ने कामहरु गर्छ. The reason नेपालमा यो चीजहरु छुटेको छैन भन्दा because people has lack of information, but those people जोजोलाई थाहा छ उहाँहरु मात्र यसमा इन्भल्भ हुने कामहरु गर्छ. So what I believe is that commercial coffees like people choose it, the processor, especially the processor उहाँले चाहिँ कसरी चुज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ coffee को quality कस्तो छ भन्दाखेरि. So let's say if it is a floater, people will never want to go and try to make that specialty coffee. किनकि specialty coffee मा पनि धेरै experiment को कुराहरु हुन्छ because they are anaerobic process as well. They are like honey process, dry process, wash process. So a lot of things are inside it. So taking a floater coffee and trying that into different specialty coffee, that might not be a good result. No. So that's two table it's going to be totally defective beans which can ruin the cup as well. Yes, on the table cupping session ko table masa definitely you can taste that and talk about the defective beans ko barema. But for the selling purpose, people would not try it. I would say that. So it's basically the processing part, coffee ko quality, cherry ko quality actually. Tele garda helps it define whether the coffee is should be processed for commercial purpose ki specialty coffee purpose. So that's one of the factors actually. Malai laksa. That's my own personal opinion. Right? Yadi हामीले like green beans बाट defects हरु मात्र हटायौं भने पनि that makes quite a lot of difference के. Exactly. जुन चाहिँ like हाम्रो मार्केटमा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ. Because of the lack of equipments. What is the main reason do you think? Let's say like farmers हरु चाहिँ let's say सबभन्दा सुरुमा चाहिँ farmमै जाउँ हैन. So farmers are like they are more into selling let's say quantity than quality भनौं न. Because like उनीहरुलाई त अब like anyhow अलिकति धेरै नै इन्कम जनरेट गर्नु भन्ने हुन्छ, but like they don't know कि उनीहरुले त्यही कुरा पनि क्वालिटी कफी प्रोड्युस गरेर पनि त्यो भन्दा बेसी पनि इन्कम जनरेट गर्न सक्छ भनेर त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरुलाई त्यो कुरा चाहिँ थाहा भएन. And then
अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ एकदमै जस्तै मिडल मिडल पर्सनहरूबाट मात्र लाइक कफी सप्लाई हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भने जस्तै रोस्टर र फार्मर्सको डिरेक्ट कन्ट्याक्ट भएन एन्ड देन लाइक त्यो नभएपछि के भयो भने अब रोस्टरले चाहिँ कहाँको कफी कस्तो कफी रिसिभ गरेको त्यो पनि थाहा हुँदैन एन्ड Exactly. देन लाइक फार्मर्सहरूलाई चाहिँ उता पनि जस्तो जस्तो खालि जस्तो कफी पठाए पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ त्यहाँनिर एन्ड देन त्यहाँनिर फेरि अर्को चाहिँ के छ भने रोस्टर र बरिस्टाको पनि त्यहाँनिर एकदम ठुलो ग्याप छ त्यहाँनिर Uh, रोस्टरले त कफी रोस्ट गरेर पठाउँछ एन्ड देन बरिस्टालाई चाहिँ अब के थाहा फेरि त्यहाँ के भयो भने कस्तो कफी आएको हो भनेर थाहा भएन खालि उनीहरूलाई मलाई डार्क कफी चाहियो अथवा लाइक मिडियम डार्क कफी चाहियो मिडियम कफी चाहियो भन्ने हुन्छ बट त्यही डार्क मिडियमहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो नलेज पनि उनीहरूलाई हुँदैन त्यहाँनिर सो लाइक धेरै ग्याप्सहरू छ भनौँ न exactly. फार्मदेखि लिएर पैसासम्म Yes, I totally agree with that because कतिपय ठाउँमा चाहिँ the reason we have got expensive green beans is just that because of the middle person as well. हाम्रोमा third wave coffee त भन्छौँ but still we are not into third wave coffee so अहिलेसम्म भएको चाहिँ छैन. There are only few people who are trying to help the farmers as well. अनि यो कुराले चाहिँ एकदमै एफेक्ट पाइरहेको छ. So as a roaster, it is like people need to understand it's not about एउटा मात्र फ्याक्टर कि जसले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ. It's all about farmer source, त्यसपछि गएर roast master source, त्यसपछि गएर brew master source. So तीनटैले चाहिँ आफ्नो रोल खेल्नुपर्छ जस्तै in order to come that beautiful cup of coffee. Because I want to share a story. यही फार्मरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ I've been talking to my farmer friends as well. एउटा कफीको प्राइस चाहिँ अब मिडल म्यानले किन्दाखेरि चाहिँ 400 रुपियाँमा 500 रुपियाँमा किनिरहेको हुन्छ क्या ग्रिन बिन्सहरू सबै पार्चमेन्ट शुद्ध गरेर चाहिँ 400 रुपियाँमा 500 रुपियाँमा किनिरहेको हुन्छ एन्ड दो दे वन्ट से दिस थिङ्स आई न्यू इट फ्रम द फार्मर्स होइन सो त्यो किनेपछि गएर त्यही बिन्स चाहिँ काठमाडौँमा आएर when we are getting it around like 900 अथवा 1000 रुपिसमा 900 to 1000 रुपिसमा so त्यसलाई कन्भर्ट गरेर रोस्टिङ गरेर बेच्दाखेरि एटलिस्ट एउटा कफी बिन्सको प्याकेट द्याट विल कस्ट कमर्सियल कफिजको प्याकेट द्याट विल कस्ट अराउन्ड लाइक 1400-1500 रुपिस पर केजी के अब यो कारणले गर्दाखेरि द्याट इज वान अफ द रिजन वाइ कफिज on a cups are way too much expensive किनकि तोक्दिएको अनुसारले the price of the cherries are very less and the green beans are pretty much less but then यहाँ middleman ले धेरै मात्रामा अथवा एकैचोटि पैसा लिन खोज्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ the coffees are way too much expensive जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Have you been talking to farmers as well? Farmers भन्दा नि डिरेक्ट let's say एक दुईजना साथीहरू जो चाहिँ लाइक म अघि भने हाम्रो जस्तै स्पेसिफिकली हाम्रो सुयो डुरा भनौँ जो चाहिँ डिरेक्ट फार्मरसँग कन्ट्याक्ट छ अनि मेरो चाहिँ उसँग कन्ट्याक्ट छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ चाहिँ इन्डिरेक्टली चाहिँ लाइक त्यो फार्मको सिन चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ थाहा भइरहेछ सो मैले चाहिँ अब मेरो चाहिँ एकदम लाइक ठुलो स्ट्रगल चाहिँ के भइरहेछ भने फार्ममा चाहिँ कसरी जानु भइरहेछ किनभने अब कामले गर्दा चाहिँ टाइम मिलाउनु चाहिँ एकदम गाह्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ फार्ममा डिरेक्ट जानु चाहिँ एकदम गाह्रो परिरहेछ मलाई सो जानु चाहिँ एकदम मन छ एक दिन चाहिँ अब चाहिँ जुर्छ होला Definitely. Even I would love to go over there. हाम्रोमा चाहिँ this is what we as a barista we need to understand कि processing मा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. Most of the people are involved in तपाईँको के अरे barista मा latte art मा but also there are certain numbers of people who should be involved in processing part as well. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त सबै latte art अनि espresso latte art त गर्यो brewing गर्यो तर यतापट्टि फार्म खेती गर्नेमा चाहिँ बुढापाका बाहेक अरू कोही पनि हुने भएन obviously yes so that's one of the issue जहाँसम्म मलाई लाग्छ किनकि at one point of time यो सिचुएसन आउन सक्छ जहाँ चाहिँ बुढापाकाहरू चाहिँ they won't be there anymore and त्यो फार्म ह्यान्डल गर्ने चाहिँ कोही पनि हुँदैन because we do not talk about the sustainable market को बारेमा we do not talk about the sustainable coffee को बारेमा because the soil को fertility को बारेमा the कतिपय चिजहरू छ we do not talk about that so हामीले मात्र त्यो कपसम्ममा आउने अनि त्यो प्रोसेसिङ भएको आको कफीलाई मात्र कुरा गर्ने कामहरू गर्छौँ के यसमा चाहिँ have you ever noticed कि कुनै पनि मान्छे आएर तपाईलाई एक्सपेरिमेन्टेड कफी अथवा एक्सपेरिमेन्टेड प्रोसेसिङको बारेमा हुन्छ नि have you ever received these kind of coffeesहरू like नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर पठाएको छ तपाईलाई चाहिँ प्रोसेसिङ no it's always the same thing washed natural
उसो लाइक कस्तो भने हामीले भन्नुपर्छ उनीहरूलाई यस्तो यस्तो पनि हुन्छ है भनेर सो I have a question, Ashish. Like, do we get actually natural process coffee or nay? Actually, naturally नै उ गरेको कुराहरू छ, प्रोसेस गरेको चाहिँ, लाइक सो नट फर द नेचुरल सेक अफ चाहिँ प्रपर नेचुरल नै गरेर चाहिँ पठाएको कफीहरू छ कि जस्ट द सेक अफ चाहिँ ओके दिस इज ड्राइड, किनकि ड्राई मात्रै गरेर पठाउने पनि धेरै मान्छेहरू हुन्छ. सो व्हाट डु यु थिंक, लाइक डु यु सो एक्चुअली गेट दि म चाहिँ लाइक के सोच्छु भने जो इट्स इभन लाइक हाम्रो सप्लायर्सहरूसँग पनि लाइक त्यस्तो इनडेप्थ नलेज छैन प्रोसेसिङको बारेमा. सो म त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ लाइक कम्प्लिटली उनीहरूको कुरा चाहिँ खासै बिलिभ चाहिँ गर्दिनँ. किनभने उनीहरूले अब नेचुरल प्रोसेस भन्छ तर उनीहरूले नेचुरल गर्नु त गर्यो तर कुन तरिकाले नेचुरल त्यो प्रोसेसिङ गर्यो त. एक्ज्याक्टली. लाइक उनीहरूले नेचुरल गर्दाखेरि के अरे डिफेक्ट्सहरूमा ध्यान दिएकै दिएन, ग्रिन बिनको मोइस्चरमा ध्यान दिएकै दिएन, ग्रिन बिन क्वालिटीमा ध्यान दिएकै दिएन. त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम डाउटफुल नै छु. Exactly. That's I totally understand that stuff. You know, we talk about the natural process ko barema, but then I have specifically not seen, you know, I've talked to Nimada as well, I've talked to you as well, I've talked to a lot of people, you know, मेरो नजिकमा भएको, मेरो कम्युनिकेसनमा भएको people, and we always try to make sure कि म जहिले पनि एउटा क्वेसन सोध्छु कि दा is it a proper natural coffee or is it a for the sake of saying, people believe that okay, the 24 घण्टा सुकाइदिए and this is a dry process, okay, this is a natural process coffee. But you know, people need to understand there are a lot of process under the natural process as well. Natural dry, lot of things, you know, you talk about the profile ko barema, strawberry flavors are yettigai aउँदैन, right? Raspberry flavors yettigai aउँदैन. It's just that you know, there are a lot of things. Drying ma पनि फरक पर्छ, कति मात्रामा ड्राई गरिरहेको छ, ह्युमिडिटी को बारेमा पनि. Do we people talk about it or not? किनकि कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो एउटा रेकर्ड हुन्छ नि त, because we didn't have the proper records, त्यो चिजहरू छैन. And like you mentioned कि ओके मलाई यसको बारेमा रेकर्ड चाहियो भन्ने बित्तिकै त्यो रेकर्ड्सहरू चाहिँ भेटिँदैन क्या प्रायः जस्तो. लाइक ओके यो गरेको हो भन्ने खालको चाहिँ भेटिने कामहरू गर्छ. बट यो ग्याप, लाइक यही ग्यापले गर्दाखेरि नै एउटाबाट प्रपर इन्फर्मेसन चाहिँ आएन, अनि हामीलाई अरूले सोध्छ, अरूलाई हामीले एन्सर दिन सकेन है यस्तै हो भन्ने खालको भयो, अनि अरूले कन्ज्युमरलाई चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसन दिन सकेन. So that's where people are lacking the information. It's like your pattern, let's say if we can close it and then talk about these things, I think धेरै कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ. त्यही जस्तो नेपाल अहिलेसम्म लाइक पहिलेदेखि चलिआएको कुरा यही छ कि मान्छेहरू लाइक त्यसै खासै धेरै चेन्जेस नै भएको छैन. पहिला लाइक जे सिकाउँदै आयो त्यही सिक्दै आइरहेको छ अहिलेसम्म. त्यसै इभन लाइक प्रायः जस्तो सबै लाइक बारिस्टा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट्सहरूमा पनि त्यही पुरानो कोर्स नै चलिरहेको छ, जुन चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडि स्टार्ट भएको थियो, अहिलेसम्म पनि त्यही सिकाइरहेको छ. त्यहाँनिर लाइक चेन्जेसहरू आएको छ, अपग्रेड्सहरू भएको छैन कतिपय कुराहरू. त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ चेन्जेसहरू ल्याउनको लागि. I agree on that as well. किन भन्दाखेरि चाहिँ since even we are school as well, so कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ you're not being able to हुन्छ नि छैन कि मान्छेहरूमा, किनकि you talk to people from different sectors, अर्कोबाट पढेर आएको हुन्छ, but still the old school methodsमा नै गएर हुन्छ कतिपय चिजहरू छ. So as a school, as us, you know, जति पनि हामी जस्तो स्कुलहरू छ, even we need to work on the situations, we need to work on the हुन्छ नि नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरूको बारेमा. So specialty coffee को बारेमा मान्छेले information so that they can look forward to it, and जसले पछि गएर afford गर्न सक्छ, or let's say they are interested in specialty coffee, they can definitely go and try these things out. So yes, like you mentioned, it's very much important for the people, you know, to have the early marketमा जे छ त्यसको बारेमा चाहिँ proper informationsहरू चाहिँ जान्न जरुरी छ. I think we have got another question from School of Coffee Beans. Ashish, he have worked as a barista and maybe brewer now, and recently working as a roaster. What are the suggestions you would like to give to all the barista to promote specialty coffee, and what can we do for that? So म चाहिँ के भन्छु भने यसको लागि चाहिँ जस्ट लाइक आफूले कस्तो खालको कफी सर्भ गरेछ त्यो आफ्नो कफीको बारेमा चाहिँ जाने अथवा बुझ्यो भने चाहिँ द्याट वुड बी इनफ फर नाउ के. आफूले के सर्भ गरिरहेको छ त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो आफूलाई. Welcome back, guys.
I believe it's almost an hour now. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we got disconnected. I'm sorry Ashish, it's almost an hour now we have been talking. त्यसले गर्दाखेरि त्यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ उनीहरूको 1 घन्टा बाइक बढी गऱ्यो भने चाहिँ आफै बन्द भइन्छ क्या. So I think it's almost an hour now त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ. But anyways, yeah, you were answering about the questions. School of So Coffee business भन्नु भइरहेको थियो. Yeah. that's it. Baristasहरूले चाहिँ लाइक आफूले लाइक कस्तो कफी सर्भ गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ जान्नु एकदम जरुरी छ. सो लेट्स से लाइक कहाँको कफी हो, प्रोसेसिङ कसरी भएको हो, र लेट्स से यो कफी लाइक एक्सट्र्याक्ट भइसक्यो पछि चाहिँ लाइक लेट्स से सर्टेन लाइक टेस्ट प्रोफाइलहरू के कस्तो छ त यसको भनेर चाहिँ त्यति मात्र जाने पनि धेरै लाइक लेट्स से हेल्प हुन्छ स्पेशली कफी मार्केटमा चाहिँ. So somebody mentioned, I think somebody mentioned you need to look after Scott Rao. I forgot for the roasting profiles. Scott Rao, Rob House. Who do you look after for the roasting profiles to improve? So मैले चाहिँ के गर्नु खोज्छ भने जस्तै मलाई चाहिँ लाइक म अलिकति एसिडिक कफी नै मन पर्छ. सो म चाहिँ जहिले पनि के गर्छु भने त्यो कफीलाई चाहिँ अलिकति लाइक एट दि एन्ड चाहिँ डेभलप गर्दा चाहिँ एसिड्सहरू चाहिँ अलिकति प्रिजर्भ गर्नु नै खोज्छु म जहिले पनि. सो यो मेरो फिल्टर प्रोफाइलमा चाहिँ अलिकति एसिडिक नै भेटिन्छ. एन्ड देन लाइक मैले अघि भने जस्तो कुनै कुनै कफीमा चाहिँ कुनै कुनै कफी चाहिँ नेचुरली दे टेन्ड टु बी मोर लाइक लेट्स से नटी एन्ड चक्लेटी होइन. सो त्यस्तो कफीहरूलाई चाहिँ लेट्स से उनीहरूको त्यही ओरिजिन क्यारेक्टरलाई नै प्रिजर्भ गरेर त्यसरी नै सर्भ लाइक प्रेजेन्ट गरेकै राम्रो. Do you use small roasting as well? Sample roasting पनि युज गर्नुहुन्छ? स्याम्पल रोस्टर मैले हाम्रोसँग त छैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै अरूहरूकोमा गएर चाहिँ ट्राई गरिरहेको हुन्छु सानो ब्याचको. We have a questions over here. I think you have when should you move out from a job? Like what do you mean, like barista order? I don't know. Like when should you start as an entrepreneur? आफूले कहिले स्टार्ट गर्ने भन्ने कुराहरु हो. So त्यो क्वेशन्स हो भने चाहिँ लेट्स से आफूले आफूसँग रिसोर्सेसहरू छ भने सक्दो चाँडै स्टार्ट गरेकै राम्रो. किनभने once you start like let's say discovering about coffee it never stops. Okay, it never stops. So yeah, have some resources available छ भने and if you know like let's say you have enough knowledge about coffee then yeah you can like start. Okay, and then त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै सिक्दै जाँदा नि हुन्छ. Yes, like if you think you're okay, you're ready for this thing, I think you should do that. There is no any age for starting as an entrepreneur because a lot of people who are like 19 years of age and this particular or let's say above 20 or let's say 35 as well, and they're starting new business as well. People believe that coffee can make people rich and coffee shop so to those people, if you're working for the money, coffee cannot make you rich for sure. You need to understand that. But like coffee can give you a lot of prestige. Just the last coffee can give you a lot of passion that you can drive through a lot longer period of time. Just like it's not about right time, but then if you are going with the entrepreneurship, it's all about bam. You think you should go it, it's about people believe that entrepreneurship is pretty much cool and they say like okay fine मैले एउटा business on गर्छु and that's very cool stuff. I do these stuff, but it's not about that because there are a lot of things being an entrepreneur as well. किनकि जब एउटा coffee shop खोल्दा अथवा एउटा कुनै पनि sectors खोल्दाखेरि चाहिँ I believe there are a lot of things जब पुगिन्छ अनि मात्रै तपाईले you feel the pressures on your shoulders. So you need to be very much sure about what you're doing and main कुरा चाहिँ you should be happy and humble. Because if you're not happy on what you're doing and if you're not passionate, as ek din gare भोलिपल्ट भोलि गर्छु अथवा if you're that kind of person, and I don't think it's gonna work out well. So it's all about if you think you're ready. There is no any age, Kapil. That's what I believe. There's no any age where you want to go with the entrepreneurship. If you think you're ready and you can do it, that's all you needed.
And he also mentioned कि that is there anyone who's roasting single origin in Nepal? सिङ्गल ओरिजिन चाहिँ हामीले पनि गरि त रहेछौँ अन्त हामी बाहेक अरूहरू पनि छ जसले चाहिँ गरिरहेछ सो उता I would like to ask, yes, because single origin प्रायः जस्तो स्पेशली कफी जसले गरिराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ माइक्रोलटमा नै सिङ्गल ओरिजिन्सहरू चाहिँ रोस्टिङ गरेर गरिराख्नु भएको छ अनि तर कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा थाहा छैन एन्ड दे डु नट नो अबाउट द सिङ्गल ओरिजिनको बारेमा आशिष यही कुरामा चाहिँ can you explain about the batch brewing process as well? So batch brewing भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कतिपय लाइक एकदम धेरै अमाउन्टमा चाहिँ यो फिल्ड पोर्भर्सहरू सेल गर्ने क्याफेजहरूमा चाहिँ सो लेट्स से एभ्री कप अफ कफी चाहिँ म्यानुअली आफैले ब्रु गरिराख्दा चाहिँ त्यो भ्याउँदैन सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा ब्याच ब्रुवर राख्छ ब्याच ब्रुवरमा चाहिँ उनीहरूले सर्टेन अमाउन्ट अफ कफी चाहिँ लाइक फर्स्ट ह्यान्डमै ब्रु गरेर राख्छ एन्ड देन आफ्टर द्याट चाहिँ लाइक अन अर्डर चाहिँ उनीहरूले लाइक क्विक सर्भ गर्नु पाओस् भनेर सो नट द्याट कि त्यो लाइक सानो सानो क्याफेहरूमा चाहिँ खासै ब्याच ब्रुइङ गरिराख्नुलाई जरुरी पनि छैन भनौँ न लाइक ठुलो क्याफे जहाँ चाहिँ लाइक त्यो जो पोर्भर्स कफीहरू चाहिँ एकदम लाइक राम्रो बिक्छ एकदम धेरै अमाउन्टमा बिक्छ त्यो क्याफेहरूले मात्र लाइक ब्याच ब्रुवर्सहरू राखेको राम्रो नभए त म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने आफै म्यानुअली नै आफैले गरेकै राम्रो हो एक्ज्याक्टली सो अघि मैले अहिले लाइक मार्केटमा अहिले जस्ट मोका मास्टर भन्ने एउटा लाइक ब्रुवर पनि छ आफूले त्यो देखेको पनि छ होइन सो म चाहिँ के चाहिँ म चाहिँ मेसिन्स भन्दा पनि आफूले हातले नै गरेकोमा चाहिँ अलिकति लाइक विश्वास गर्छु एक्ज्याक्टली इट्स अल अबाउट आर्ट लाइक देयर लट अफ machines as well किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि I have a homemaker home brewer पनि छ यहाँ चाहिँ लाइक द्याट सिमिलरली काम गर्ने कामहरू गर्छ सो द्याट्स अ डिफरेन्स भन्दा तर आफूले बनाउँदाखेरि चाहिँ it makes a lot of difference again त्यसमा चाहिँ so I saw अघि नै एउटा कमेन्ट देखिरहेको थियो I could not find अघिको कोर्समा देखाएको त्यसलाई थियो there was an uneven color को बारेमा कुराहरू how often do we get uneven colors while roasting so एउटा कुरा चाहिँ कलर बिन्सलाई के भन्छ भन्दैन एकछिन प्लिज सो अनइभन कलर देखिनु भनेको चाहिँ एउटा एक फर्स्ट कुरा चाहिँ लाइक लेट्स से अनइभन रोस्टिङ भएको हुनसक्छ अथवा रोस्ट तपाईँले रोस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से ब्याच साइज कम गरेको पनि हुनसक्छ बट म नेपाली कफी कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भन्छ मेबी त्यो डिफेक्ट हुनसक्छ स्पेसली क्वेकर्सहरू एकदम धेरै भएको हुनसक्छ त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ सो एक चाहिँ एउटा डिफेक्ट reason for Quakers what is the main reason behind it जस्तो लाग्छ because I've seen like हाम्रोमा चाहिँ धेरै मात्रामा क्वेकर्सहरू देखिने कामहरू गर्छ हैन a lot of packaging मा पनि होस् lot of you know and people due to त्यो क्वेकर्सलाई चाहिँ हुन्छ नि लुकाउनलाई चाहिँ there are a lot of people who they roast the coffee अलिकति बढी मात्रामा के try to make it dry dark roasted किनकि त्यो क्वेकर्सहरू देखिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ so how कति मात्रामा चाहिँ क्वेकर्सहरू भेटिन्छ हाम्रो नेपाली बिन्सहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै सो स्पेशली लाइक क्वेकर्सहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से राम्रोसँग राइट नभएको बिन्सहरू नपाकेको बिन्सहरू अन्डरडेभलप बिन्सहरू जुन चाहिँ हामीले फ्लोटर्स पनि भन्छौँ एन्ड देन एट द रोस्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यो फ्लोटर के क्वेकर्स हुने हो सो त्यो क्वेकर्सहरू चाहिँ के हो किन त्यो लेट्स से त्यस्तो भएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाइक राइट अमाउन्टमा सुगर्सहरू नभएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो लेट्स से ब्राउन नभएको भनौँ न कलर चेन्जेसहरू नभएको सो त्यो लाइक हामीले खाँदाखेरि कस्तो टेस्ट हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो हामीले खाँदाखेरि चाहिँ सेम हामीले पिनट्सहरू खाएको जस्तै टेस्ट हुन्छ पिनट्सहरू खाँदा काठ टोकेको जस्तो हुन्छ है सो त्यो क्वेकर्सहरू चाहिँ हामीले रोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ चाहे हामीले जति पनि धेरै डार्क जानु खोज्यौँ पनि त्यो क्वेकर्सहरू चाहिँ छुट्ने छ नि त्यो कलर्स डिफरेन्स हुन्छ नि क्या सो मेबी त्यो भएको हुनसक्छ उहाँको कन्डिसन्समा चाहिँ अथवा अलिकति go ahead I'm so sorry म बिचमा भन्ने गर्छु अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यही अलिकति ब्याच साइज चाहिँ नपुगेको पनि हुनसक्छ किनभने रोस्टिङ गर्दा ब्याच साइज पुगेन भने चाहिँ अनइभन रोस्टिङ हुने चान्सेस एकदम धेरै हुन्छ how would you get rid of the Quakers in case तपाईँले आफूले if you have to suggest people
सो क्विकर्सहरू र चाहिँ ग्रिन बिनको स्टेटमा चाहिँ अब हामीले क्विकर्सहरूलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति व्हाइटिस कलरको हुन्छ होइन सो फर्स्टमा चाहिँ अब ग्रिन बिन्सबाटै छुटाउनु पर्यो एन्ड देन रोस्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यो कपमा चाहिँ नजाओस् भनेर चाहिँ आफ्टर रोस्टिङ पनि सोर्टिङ गर्नुपर्छ नभए Yeah. चाहिँ त्यहाँ इट्स गोना गेट इन्टु यर कप Do you तपाईँले आफैले do you sort beansहरू आफैले पनि पछि गएर green beansहरू do हामी you get the I mean to ask you do you get the parchment beansहरू मात्रै कि डाइरेक्ट green beansहरू नै आउने कामहरू गर्छ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ डिरेक्ट ग्रिन बिन्स मात्र ल्याउँछौँ किनभने हामीसँग अहिले मेसिन्सहरू लाइक छैन भनौँ जुन जसमा चाहिँ अब हामीले पार्चमेन्ट्सहरूलाई हल गर्नु सकौँ हामीसँग त्यस्तो स्पेस पनि छैन अहिले सो त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले डिरेक्ट ग्रिन बिन्स मात्र सोर्स गरिरहेको छौँ How long do you guys keep it in your store कति सो मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै खासै धेरै अर्डर पनि गर्दैनौँ हामीले सो इट्स डियर लाइक लेट्स से म्याक्सिमम 2 months 2 monthsमा हामीले हुन्छ एकदम लाइक थोरै एकदम थोरै मात्र लेट्स से मगाउँछौँ भनौँ न because aging को पनि problem छ how I would like I would like to ask you as well कतिपय मान्छेहरूलाई humidity को बारेमा खेल storing को बारेमा पनि थाहा हुँदैन so how important is it to store the coffee हुन्छ नि with proper humidity अथवा room temperature मा सो लेट्स से अलिक ह्युमिडिटी भनेको नै लाइक लेट्स से मोइस्चर अथवा लाइक वाटर भनौँ न अब हामीले त्यो ग्रिन बिन्सलाई पानीमा सोक गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने अब त्यो ग्रिन बिन्सको लेट्स से वाटर लाइक मोइस्चर अमाउन्ट एकदम हाई हुन्छ एन्ड देन हामी त्यसलाई रोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो प्रोपरली ड्राई हुनु पाउँदैन त्यो ड्राई हुन नपाएपछि चाहिँ पाएपछि चाहिँ के हुन्छ भने पछि एट द एन्ड कपमा खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै लेट्स से घाँटीमा अड्किने खालको एकदम लाइक चाहिँ एस्ट्रोजेन्स खालको हुन्छ क्या त्यसले गर्दा चाहिँ अनप्लिजेन्ट लाइक कप हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ सो धेरै असर गर्छ ह्युमिडिटीले चाहिँ ह्युमिडिटी कुनै अथवा पनि रुममा ह्युमिडिटी अथवा मोइस्चर लेभल मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ they'll get a moisture level measurement पनि पाउने कामहरू गर्छ हैन त्यो चाहिँ युज गर्दा पनि हुन्छ so what exactly the numbers that should be moisture level हुनु पर्ने सो ग्रिन बिन्समा मोइस्चरको कन्टेन्ट चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट रिजनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ है सो कुनै रिजनमा चाहिँ चाहिँ 10 देखि 11% हुन्छ कुनै रिजनमा 11 13 कुनै 10 12 कसैले त्यस्तो सो म चाहिँ लाइक के भन्छु भने अब अराउन्ड लाइक 10 देखि 13% सम्म चाहिँ त्यही Exactly. I think we got the same question as well. Like, what is the storage temperature of green beans? Storage temperature. I think the moisture level the same. 10 to 13% नै हुन्छ त्यही नै भयो 13% चाहिँ मोइस्चर चाहिँ हुनु पर्यो ग्रिन बिन्समा Yes, that's what people try to do that as well. Processing मा त्यही गर्ने कामहरू गर्छ किनकि अब हाम्रोमा अब थोरै मात्रामा ब्याचेसहरू छ and हुन्छ नि people are not involved के अरे ह्युमिडिटी छुट्टै गरेर नाप्ने त्यसै पिजीहरू चाहिँ yes there are some people but then कतिपय मान्छेलाई थाहा हुँदैन कि तर ह्युमिडिटी चाहिँ around like 10 to some people go with 12% is moisture level अनि but like you mentioned ki specific depends on the reasons and kind of processing they are doing it storing देखि लिएर सबै so people go with 10 to 13% मा चाहिँ जाने कामहरू गर्छ Good. So I'm expecting if we have more questions for Ashish about roasting profiles को बारेमा Ashish कति केजी को रोस्टर्सहरु युज गर्नुहुन्छ तपाईले and what brand do you use मैले चाहिँ अहिले टपरको 5 केजी युज गर्छु अनि त्यो बाहेक चाहिँ मैले प्रोस्टरको 1 केजी पनि युज गरिरहेको छु त्यो 1 केजी रोस्टिङमा चाहिँ स्याम्पल रोस्टिङ मात्र गर्नु पर्यो भने चाहिँ म प्रोस्टर 1 केजीमा जान्छु नभए चाहिँ प्रायः जस्तो म त्यही 5 केजी टपरमै गरिरहन्छु Do you check your profiles on the table? How do you specifically? Sorry? How do you specifically make a profile? Like double roasting on a bitige, do you check the profiles? Ani mate like experiment गरेपछि अनि मात्रै कस्टमरको टेबलसम्म जान्छ कि just randomly roasted किनकि when I visited you ब्रुशालामा I've seen त्यो बोर्डमा धेरै चिजहरु like यो ठाउँको भन्ने so you normally have different roasting profiles पनि मेन्सन गरेको छ so like what do you do after do you experiment with different kind of profiles So हामीले क्याफेमा सर्भ गर्ने चाहिँ एउटा स्पेसिफिक प्रोफाइल हुन्छ
एन्ड त्यो बाहेक चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छु जस्तै ब्लेन्ड्सहरूमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छु सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने सो एउटा चाहिँ लाइक चाहिँ ब्लेन्ड हाम्रो मिल्क बेसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनु मिल्क बेस कफीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनुको लागि ब्लेन्ड्सहरू पनि एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छु एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ फिल्टरहरूसँग पनि अलिकति एक्सपेरिमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छु तर सर्भ गर्नुको लागि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक प्रोफाइल नै हुन्छ यदि तर हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट राम्रो भयो भने चाहिँ हामी त्यो हाम्रो क्याफेको त्यो सब चेन्ज गरिदिन्छौँ But I have a question is like हाम्रोमा यहाँ चाहिँ प्रोफाइल्सहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि what do you think रोस्टर्स कतिपय ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ the profiles that roasters talk about त्यो खालको चाहिँ प्रायः जस्तो कफी सपमा भइरहेको हुन्छ and there are very least numbers of people let's say cafe owners अथवा restaurant owners जसलाई चाहिँ प्रोफाइलको बारेमा थाहा हुँदैन and they do not talk about the roasting मलाई यस्तो खालको रोस्टिङ चाहिन्छ चाहिँ they believe and they trust the roasters a lot अनि ती अनुसारको ओके फाइन they'll ask you okay I need coffee भन्ने बित्तिकै रोस्टर्सहरूले चाहिँ के गर्छन् भने आफ्नो रोस्टिङ प्रोफाइल्सहरू दिने कामहरू गर्छ क्या हैन so do you think it's good किनकि because of this reason कतिपय प्रोफाइल्सहरू खेलाउन पाउँदैन इट्स अल अबाउट लाइक रोस्टर्सले यस्तै खालको दियो ल म यस्तै खालको मात्र दिन्छु भन्ने खालको र्यान्डमली त्यही खालको प्रोफाइलहरू चाहिँ प्र्याक्टिस भइराख्यो नि जुन चाहिँ चाहिँ वी टक अबाउट मिडियम डार्क रोस्ट नेपालमा विच यु मेन्सन एट द इनिसियल स्टेज अफ हाम्रो यो कन्भर्सेसनमा चाहिँ हामीले डार्क मात्रै खाने कामहरू गर्छ द्याट्स बिकज वी आर अलवेज सर्भिङ एउटै खालको प्रोफाइल्सहरू चाहिँ राइट सो व्हाट डु यु थिंक अबाउट दिस थिंग्स सो त्यो चाहिँ के भयो नि जस्तै नेपालमा रोस्टर्सहरू कति छ र हामीले थाहा भएको अनुसार खासै धेरै पनि छैन उनीहरूले कहाँबाट सिक्यो त भन्दाखेरि त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई मेबी उनीहरूले सिक्यो होला उनीहरू सिनियरबाट सिक्यो होला त उनीहरूको सिनियरले कहाँबाट सिक्यो कोबाट सिक्यो भन्ने अब पहिला अब उनीहरूले चाहिँ त्यही डार्क रोस्ट गर्दै आयो एन्ड देन त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो स्टुडेन्टलाई पनि त्यही सिकायो फेरि उनीहरूले अर्को स्टुडेन्टलाई पनि त्यही सिकायो खालि त्यो त्यही मात्र डार्क रोस्ट मात्र गरिराख्नु त्यो कलर्सहरूको बारेमा मात्र सिकायो बट लाइक चाहिँ हाम्रो मलाट फेजमा मलाट फेजलाई एक्सटेन्ड गऱ्यो भने यस्तो रिजल्ट्स आउँछ मलाट फेजलाई घटायो भने यस्तो रिजल्ट आउँछ ड्राइङ फेजमा घटबड भयो भने यस्तो रिजल्ट्सहरू आउँछ भने त्यो कुराहरू चाहिँ खासै थाहा छैन रोस्टर्सहरूलाई चाहिँ प्रायः जस्तो सो त्यहाँनिर चाहिँ लेट्स चाहिँ हामी चुक्यौँ भनौँ न सो यदि रोस्टर्सहरूले त्यो कुराहरूलाई खेलाउनु थाल्यो भने एन्ड देन लाइक दे क्यान कम विथ क्वाइट अ लट अफ प्रोफाइल्स एन्ड देन वी क्यान लाइक कप द्याट एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट रिजल्टलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउन सक्छौँ सो त्यही रोस्टर्सहरू पनि अलिकति अवेर हुनु पर्यो भनौँ न एक्ज्याक्टली सो फर मी इज लाइक यदि क्याफे ओनर्स अथवा चाहिँ अन्टरप्रेन्योर्सहरूले चाहिँ एउटा रेकर्ड दिन सक्यो ओके दिस इज द कन्ज्युमर्स आर कन्ज्युमिङ अनि यो प्रोफाइलको बारेमा यसरी कुरा गरिरहेछ एन्ड रोस्टर्स अल्सो ट्राई आउट विथ डिफ्रेन्ट प्रोफाइल्सहरू आई थिङ्क वी क्यान कम विथ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्रोफाइल्सहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मात्रामा यु नो वी क्यान प्ले विथ द प्रोफाइल्सहरू किनकि हाम्रोमा धेरै जस्तो प्रोफाइल्सहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिसै गर्ने कामहरू गर्दैन द नम्बर वान रिजन इज द्याट वी हेभ गट भेरी लेस नम्बर्स अफ कफी बिन्सहरू वेस्टेज जाला भन्ने डर भन्ने कामहरू सो पिपल ट्राई टु प्ले विथ इन अ भेरी सेफ साइडमा चाहिँ that is one of the reasons so yes if we could do that would be great actually so it's like you just mentioned ki katibay bakar like you mentioned we do not have too much of roasters we have very least numbers of roasters and they could ama chai huncha ni people has to have proper idea about the roasting profiles haruko barema chahe त्यो a beginner barista होस् चाहे जुनसुकैको थ्रु होस् मान्छेले सिक्दाखेरि पनि Now you mentioned कि मलाड फेजको बारेमा and drying फेजको बारेमा would you like to give a small briefing information about मलाड फेज भनेको के हो and drying फेज भनेको के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो लाइक रोस्टिङको सबभन्दा फर्स्ट फेज भनेको ड्राइङ फेज हो हैन ड्राइङ फेजमा चाहिँ अब हामीले खास के गर्छौं भने त्यो कफीलाई चाहिँ पकाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्ने त्यो फेजलाई चाहिँ हामीले प्रिपरेसन फेज भन्छौं त्यो फेजमा चाहिँ हामीले ग्रीन बिन्सबाट मोइस्चरलाई निकाल्ने मात्र काम गर्छौं है सो आफ्टर दैट चाहिँ अब हाम्रो मलाड फेज सुरु हुन्छ हामीले ड्राइङ फेजमा हामीले कफीलाई प्रिपेयर गरौँ पकाउनको लागि अब हाम्रो मलाड फेजमा पुगेछ अब कफी पाक्नु सुरु हुन्छ अब हामीले कफीलाई रोस्ट गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मलाड फेजमा चाहिँ हामीले चिनी पकाएको जस्तो गरेर सोच्नु पर्यो क्या चिनीलाई हामीले चाहिँ
धेरै लाइक थोरै चिनी मजाले पाकेन भने के हुन्छ भने त्यो एकदम पातलो हुन्छ है, पातलो हुन्छ अलि एक्ज्याक्टली गुलियो हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ त्यो हामी बडी नै भनौँ न बाग्लोपन नै हुँदैन। तर थिन हामीले बडी हुन्छ त्यसलाई त्यसलाई नै अलिकति चिनीलाई अलिकति बेसी पकाउँदै गयो भने के हुन्छ, अब त्यो चिनीको कलर पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, एन्ड देन त्यसमा चाहिँ अलिकति बाग्लोपन पनि आउँदै जान्छ है। एक्ज्याक्टली अब त्यसलाई अझै पकायो भने के हुँदै जान्छ भने अब चाहिँ बिस्तारो कफी चाहिँ अब त्यो कफी है सरी चिनी डढ्दै जान्छ। अब के हुन्छ भने अब त्यो चिनी गुलियोबाट अब तितो हुन थाल्छ अब त्यहाँनिर। सो मलाई लाग्छ पनि त्यही नै हो, जति लम्बायो हामीले त्यति बाक्लो हुँदै जान्छ, गुलियो बाक्लो हुन्छ, एन्ड देन धेरै लम्बियो भने चाहिँ तितो हुन्छ, थोरै मलाई लाग्छ कम भयो भने पातलो हुन्छ। सो मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ त्यो चिनी पकाएको जस्तो गरेर हेर्नु पर्यो भन्नु। एक्ज्याक्टली गुड नाइस That's awesome. So I'm waiting for some other cross questions. So if somebody is interested about the roasting profiles or barema, we are with Ashish Sherpa, Barista and Roasters. So if you would like to ask any cross questions about roasting profile go barema, anything, we have one of the best person right now. So you can definitely ask us anything. Sodnus roasting profile go barema. Ashish, how much it is important कि कुनै पनि कफीको प्रोफाइल रोस्ट गरिसकेपछि गएर कपिङ गर्न कति मात्रामा जरुरी छ? किनकि there are a lot of people I have seen, I don't want to take the name, but there are a lot of people who do not cup the coffee after roasting it. किनकि of course there's not going to be एउटा constant roasting profile that जहिले पनि रहिरहँदैन for sure, right? It's also changing because coffee is an agricultural product and every time it's changing day by day. And because of the दिनले होस् चाहे त्यो कति लामो समयसम्म स्टोर गरेको छ त्यही कारणले होस्, it is changing and it's a different characteristics when it's on the cup टेबलमा. So how much it is important कि कुनै पनि कफीहरू रोस्टिङ गरिसकेपछि गएर त्यो प्रोफाइल चाहिँ चेक गर्न कति मात्रामा जरुरी छ र कति समय भित्रमा चाहिँ कपिङ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ? सो आफ्टर रोस्ट चाहिँ कपिङ गर्नु चाहिँ लाइक एकदम जरुरी छ भनौँ। चाहिँ लाइक एभ्री टाइम रोस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई कप चाहिँ गर्नु नै पर्छ, किनभने लाइक हामीले रोस्ट गरेको कफी कस्तो छ भनेर हामीले नै थाहा पाएनौँ भने हामीले हाम्रो कस्टमरहरूलाई कसरी बुझाउने त, अथवा लाइक हामीले त्यो कफी कसरी सेल गर्दैछौँ भने त्यसलाई कसरी बुझाउने कि यो कफी यस्तो छ, यसलाई यसरी ब्रु गऱ्यो भने बेस्ट रिजल्ट्सहरू निस्किन्छ यसको भनेर। सो कपिङ गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कपिङ चाहिँ रोस्ट गरिसकेपछि सेलाएर कपिङ गर्दा पनि हुन्छ, बट त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा लाइक खालि एउटा ब्रिफ आइडिया मात्रै आउँछ कि यो कफी यस्तो भएछ, बट अलिक बेस्ट रिजल्टको लागि चाहिँ 24 आवर्स डिग्यास गरेर कपिङ गर्दाखेरि झन् राम्रो। अब यदि हामी लाइक वान ब्याचदेखि अर्को ब्याच सेम कफी गर्दैछौँ र लाइक फर्स्ट ब्याच गरेको कफी चाहिँ कस्तो भयो भने चाखेर एन्ड देन यु वान्ट टु लाइक रेक्टिफाई यर इरर्स भने चाहिँ फर्स्ट ब्याच गरिसकेपछि त्यसलाई सेलाएर कपिङ गरेर एन्ड देन अर्को ब्याचतिर जाँदा पनि हुन्छ। तर लाइक 24 आवर्स कुरेर गरेको नै राम्रो भनौँ। Exactly. So you at least wait for like 24 hours and त्यसपछि गएर मात्रै कपिङ गरेर चेक गरेर वर्क अन द प्रोफाइल्सहरुको बारेमा भन्नु पर्यो। Cool, sir. All right, so we are almost on the end of the sessions, brother. Is there anything else that you want to tell? And तपाईँ आफ्नोलाई यो कुराहरु चाहिँ राख्नु मन छ on these live sessions? So हाम्रो मार्केटमा चाहिँ रोस्टर्सहरू चाहिँ एकदम कम छ, भए पनि नलेजेबल रोस्टर्सहरू चाहिँ एकदम कम छ। सो इफ यु वान्ट टु लाइक रोस्टिङतिर लाग्नु मन छ भने चाहिँ देन फर्स्ट चाहिँ रोस्टिङको टर्म्सहरू चाहिँ बुझ्नु एकदम जरुरी छ, र अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ कसरी लाइक हाम्रो कफीमा असर पार्छ त भन्ने, एन्ड देन रोस्टिङ गरिसकेपछि कपिङ गर्नु पनि एकदम जरुरी छ, किनभने हामीले चाहिँ सर्टेन कुराहरू भेरिएबल्सहरू खेलाएर हामीले रोस्ट गरेपछि त्यो लाइक साँच्चीकै डिड द्याट वर्कआउट अर नट भनेर त्यो कुरा पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। सो रोस्टिङको टर्म्सहरू चाहिँ बुझेर रोस्टिङ गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। Exactly. So if you're starting roasting, you need to understand the terms or basic stuff as well. अनि त्यही अनुसारले सेन्सरी पनि धेरै मात्रामा थाहा हुनु पर्यो, because हुन्छ नि this means a lot to a lot of people, because roasting the gari, but you do not talk about the sensory or the descriptors ko barema tha na hota hai. That's going to be one of the issues, because when you're explaining about the
flavors ko barema when you're explaining about a lot of things and people do not understand about coffee has got same language that's we mentioned and jab त्यो language ma आउनलाई चाहिँ cuz calibrations haru चाहिन्छ do a lot of stuff so it's very much important कि you know the basic stuff and you need to understand कि okay के चीजहरु चाहिन्छ and what you're working on cuz यदि हावा तालमा मात्र गरिरहेछ भने that's not a right way because the way different खालको हुन सक्छ and it's going to be very hard and you can एकदमै नराम्रो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ so having a proper knowledge and a proper basic stuff जसले गर्दाखेरि that will help you to improve that's going to be awesome stuff I guess all right so I'm waiting for any more questions that we have because we are almost to the end of the sessions I wanted to talk as a roasting ko barema धेरै मात्रामा आशिषसँग चाहिँ so if somebody is there who really wants to ask anything to Ashish regarding roasting profiles or anything, let's say brewing ko barema pani, definitely you can go with that as well. Anything. Anything. Barista, brewing, roasting. Yeah. What do you think? My personal questions. How far are we in terms of specialty coffee? I mean, it's like the first step. Or I'll rephrase that. How close are we in terms of specialty coffee? In terms of specialty coffee, I mean, like we are just like putting our first step in it. The first step, so not completely commercial. Like, let's say completely, but like first step. First step, I mean, about the second step. चाहिँ लाग्नु पर्ने जरुरी छ किनभने हाम्रो लेट्स से हाम्रो एउटा लाइक स्पेशलिटी को कम्युनिटी पनि छ भनौं न नभएको हैन छ सबैले आफ्नो ठाउँबाट कन्ट्रिब्युट गर्यो भने चाहिँ मेबी धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन कम्प्लिटली स्पेशलिटी मार्केटमा ग्रोको लागि चाहिँ एक्ज्याक्टली because there are a lot of countries where say पहिला के पनि थिएन and then because it's just about the proper thing that they were doing it and त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ they grew it so fast कि अहिले they are known as one of the good specialty coffee producers पनि so it's all about हाम्रो गल्फ कन्ट्रीज तिर जस्तै 3-4 वर्ष अगाडि खाली लाइक लेट्स से कमर्शियल मार्केटले डोमिनेट गरेको ठाउँमा अहिले 81-2-3 वर्षमा कम्प्लिटली एभ्री कर्नरमा स्पेशलिटी कफी हाउसेसहरु देख्न सकिन्छ त्यहाँनेर exactly that's right that's true. We have one other questions Ashish we have what is the ratio of espresso that you use so I normally एकदम बेसिकली गर्दाखेरि चाहिँ 1:2 नै हुन्छ so 1:2 हामीले डाइलिङ जहिले पनि डाइलिङ प्रोसेस हुन्छ so we begin with 1:2 and then we यदि लाइक त्यो राम्रो आएन भने we start to adjust so जहिले पनि 1:2 मा स्टार्ट गर्ने and then कफी टेस्ट गर्ने त्यो टेस्ट गरिसकेपछि त्यो कस्तो आएको छ त्यो अनुसार एडजस्ट गर्ने maybe you need to extract more or less exactly so it's depend on your standard कसरी ब्रू गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ and your requirements as well like if you want to talk about different kind of profiles हरु चाहिँ so that depends on you as well so यदि तपाईलाई त्यो अनुसारको भएन भने चाहिँ you need to dial in the process and come up with the proper standard grind size and this you again play around with the dialing sessions and that's how you do it cool that's awesome we have another questions Ashish difference between green beans stored for a long time and fresh green beans on roasting results so fresh let's say जे खानेकुराहरु पनि अब हामीले फ्रेश खानु र अलिकति लाइक लेट्स से पुरानो भएर खानुमा धेरै फरक पर्छ नि हैन सो इट्स द सेम विथ ग्रीन बीन्स पनि जति पुरानो एज हुँदै गयो त्यो त्यसमा चाहिँ ग्रीन बीन्सले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ लुज गर्दै जान्छ त्यहाँनिर सो जुन लाइक क्यारेक्टर्स अथवा लाइक फ्लेभर्सहरु हामीले फ्रेश ग्रीन बीन्सबाट पाउँछौं त्यही कुराहरु चाहिँ त्यो के पुरानो एज हुँदै गएपछि त्यो ग्रीन बीन्समा चाहिँ ल्याक हुँदै जान्छ के सो totally agree with that as well but also I want to mention एउटा कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ also depends on like how do you store the coffee that really matters and coffee the aging the हुन्छ like if you're trying like fresh coffee as well but if you're not storing the coffee in a very proper manner it's going to get age भनेको coffee को सबै oxidize हुनु there are a lot of things that they're
lot of things Perfect. that's affecting the profiles of the coffees actually. Like, why am I explaining this one? Recently I've tasted Nimadaiको coffee पनि हैन. They had a small सानो meet and greet session थियो हाम्रो कुपनरोलमा भएको थियो. And Nimadaiको एउटा profile coffee थियो which was like 1 year old coffee. I think it's from Sindhupalchok. I forgot that. I'm so sorry. र दाको चाहिँ एउटा कफी प्रोफाइल थियो 1 वर्ष पुरानो हार्भेस्ट गरेको. अनि अर्को एउटा कफी प्रोफाइल थियो जुन चाहिँ यसपालि रिसेन्टली हार्भेस्ट गर्नु भएको थियो. मोस्ट प्रोबब्ली जनवरीमा हार्भेस्ट गर्नु भएको थियो. And the profile that he had पहिलाको जुन 1 वर्ष पुरानो हार्भेस्ट गएको, that was like एकदमै, and it's unbelievable because त्यसमा न त कुनै पनि उजिनेस थियो, न त त्यहाँ कुनै पनि डिफेक्टिभ टेस्टहरू थियो. Like super nice flavors. It's just that he had stored the coffee in a very proper manner. Okay. So उहाँले चाहिँ कफीको स्टोरेजहरू चाहिँ एकदमै मजाले गरिरहेको थियो. Due to which I was like totally surprised. He said, Manoj, this is like 1 year, भाइ यो 1 वर्ष अगाडिको कफी हो, I've harvested it and it has this kind of flavor. So I was like, wow, that's awesome. किनकि स्टोरिङले पनि धेरै मात्रामा हेल्प गर्दो रहेछ. किनकि मोस्ट अफ द पिपल इन नेपाल like beginners people उहाँहरूलाई चाहिँ स्टोरिङको बारेमा थाहा हुँदैन, कफीको एजिङको बारेमा थाहा हुँदैन. दे बाई द ग्रीन बिन्स एन्ड दे थुपारेर राखिदिने कामहरू गर्छ. These things it's one of the important things that people need to understand why aging plays an important role on the coffee profile, I would say. So yes, like green beans, like you mentioned, it does matter, but if the coffee is pretty much good enough, there is bagus and you can play around with the profile as well. Okay. So we have another questions as well. Wow, I'm so happy as it's getting productive, man. One last question from okay, what will be the strength of that espresso that we brewed in 1:2 ratio? So 1:2 ratio मैले let's say भनेर भन्दा नि आफूले एक्सपेरिमेन्ट गरेको राम्रो हो. किनभने हामीले जहिले पनि एस्प्रेसोको स्ट्रेन्थ चाहिँ let's say रिफ्र्याक्टोमिटरमा हेर्दाखेरि चाहिँ 9 देखि 12% चाहिँ TDS हुनुपर्छ, स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ. तर it doesn't mean कि like let's say मैले 1:2 मा खेल्दाखेरि, मैले मेरो कफीमा 1:2 खेल्दाखेरि त्यो मेरो स्ट्रेन्थ राम्रो आयो भने सबैकोमा त्यो राम्रै हुन्छ भने हुँदैन. सो त्यही भएर कारणले गर्दा चाहिँ डाइलिङ इन भन्ने कुरा छ. जहिले पनि 1:2 भनेको एउटा लाइक स्टार्टिङ पोइन्ट हो. र त्यहाँबाट हामी स्टार्ट गर्ने हो र एन्ड देन लाइक कफी कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार हामीले एडजस्ट गर्ने हो. मेबी त्यही अन्डर एक्सट्र्याक्ट भयो कि ओभर एक्सट्र्याक्ट भयो कि त्यो अनुसार मिलाउँदै जाने हो हामीले. कहिले पनि मेरो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सबैसँग मिल्छ भन्ने हुँदैन त्यो. Depends on the coffee shop standard, on what you're doing and what kind of profiles do you want. It's same cheeseहरू. And a lot of people, they do not understand about the brewing chart as well. किनकि त्यहाँ चाहिँ brewing chartहरू पनि छ where like you mentioned refractometerमा TDSहरू पनि देखाउने कामहरू गर्छ. But is that valuable in Nepalको market? I don't think so. किनकि most of the people, they do not know about the TDS को बारेमा, they do not know about the कतिपय चिजहरूको बारेमा तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन. So if I talk about TDS to the customers, they won't understand. So it's all about your informationहरू and what kind of profiles you're talking about. त्यसमा चाहिँ असर पर्न जान्छ. And people do not brew espresso with the chart as well. किनकि कतिपय मान्छेले त्यो चार्टहरू पनि युज गरेर हुँदैन के, espresso brewing chartहरू युज गर्दैन. There are a lot of things inside it. So yes, it's for me, like I totally agree with you. It totally depends on like what do you want it. What do you want it, and that's how it goes. Somebody's be a big fan, Dhirendra. Ashish, I'm a big fan, are? Hello. So yeah, we have another. So we have another question, Ashish. Do we have any tips and tricks for proper storage of the coffee? Coffee. Yeah, maybe the green beans, I guess. Let's talk about the green beans and the roasted beans as well. दुईटैको बारेमा भन्दियौँ न. ग्रीन बिन्सलाई स्टोर गर्नलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा लाइक ग्रेन प्रो ब्याग भन्ने पाउँछ. सो इफ यु स्टोर दैट ग्रेन प्रो ब्याग. Green Pro bag. Okay, you're gonna write it down. Cool. Sure, that would be great, man. आउँछ होला अहिले. Don't worry. It's a Grain Pro bag भन्ने पाउँछ. So let's say that's the best option we have like available right now. Okay. नेपालको लोकल मार्केटमा पाउँछ. Okay. मजाले. So Grain Pro bag मा चाहिँ स्टोरेज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो लाइक लेट्स से त्यो ग्रीन बिन्सको एजिङ प्रोसेस चाहिँ त्यसले एकदम मिनिमाइज गरिदिन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ मेबी लाइक हाम्रो लेट्स से ग्रीन बिन्सको सेल्फ लाइफ 1 year सम्म पनि मजाले टिक्छ भनौँ है. वेयरएज लाइक हामीले प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले जुटको ब्यागमा राख्ने गर्छ हैन प्रायः सबैले.
त्यस्तो कन्डिसन्समा चाहिँ त्यो चाहिँ लाइक 3 months पनि टिकाउनु गाह्रो हुन्छ हामीलाई त्यस्तो बिन्स चाहिँ सो ग्रिन बिन्स चाहिँ सकेसम्म ग्रेन प्रो ब्याग युज गर्ने एन्ड देन लाइक डिरेक्ट सनलाइट मोइस्चर एनी काइन्ड अफ मोइस्चरदेखि चाहिँ टाढै राख्ने इभन हामीले डिरेक्टली भुइँमा पनि राख्नु भएन एक्ज्याक्टली त्यसलाई पिपल एउटा रेस्ट प्यालेट अथवा लाइक त्यो प्लान्टहरू भुइँमा लाइक समथिङ केही राखेर राख्दाखेरि राम्रो सो मोइस्चर अक्सिजन र अनि डिरेक्ट सनलाइट यो तिनवटा चिजदेखि चाहिँ टाढै राख्ने What do you सो think of the प्लास्टिकको जुन कतिपय ठाउँमा वी क्यान नोटिस कि मान्छेहरूले ग्रिन बिन्स चाहिँ प्लास्टिकको ब्यागमा चाहिँ प्लास्टिकको बोरामा चाहिँ स्टोर गरेर राखिरहेको हुन्छ सो सो प्लास्टिकको बोरा सो प्लास्टिकले चाहिँ इट हेल्प सम हाउ बट चाहिँ त्यो जुन पाए त्यही प्लास्टिकमा चाहिँ चाहिँ अक्सिजन चाहिँ मजाले पेनिट्रेट भएर छिर्नु सक्छ वेयरएज लाइक ग्रिन प्रो ब्याग पनि त्यो पनि काइन्ड अफ लाइक प्लास्टिक नै हो बट त्यसमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ भने अक्सिजन चाहिँ लाइक मजाले इजिली पेनिट्रेट गर्नु चाहिँ सक्दैन त्यसमा त्यही भएको कारणले गर्दा एक्ज्याक्टली चाहिँ ग्रिन प्रो ब्यागले चाहिँ मजाले हेल्प गर्छ वाउ हाम्रो यो के अरे कफीको चाहिँ कफीलाई स्टोरेज एज हुनु एज नदिनुमा चाहिँ एक्ज्याक्टली एन्ड हाउ डु स्टोर दि रोस्टेड बिन्सहरू चाहिँ रोस्टेड बिन चाहिँ हामीले हाम्रो त्यो वान वे भल्भ भएको ब्याग नै एन्ड देन अवे फ्रम सनलाइट एन्ड मोइस्चर एक्ज्याक्टली अवे फ्रम सनलाइट मोइस्चर एन्ड अक्सिजन यो तिन मोइस्चर सनलाइट र अक्सिजन यो तिनवटा चिजबाट चाहिँ टाढा राखेकै राम्रो एक्ज्याक्टली त्यही So you need to make sure green bean store यदि तपाईँले green bean store गर्नुहुन्छ भने try to make sure use the pro bag ग्रेन प्रो green pro bag तपाईँले टाइप गरिराख्नु भयो त्यो आएन एकछिन फेरि ट्राई सेन्ड भएको छैन सर ए ए okay ल all right आयो okay so there we go we have oh yeah it's a green pro bag भन्छ green pro bag भनेर so it's a green pro bag you can use that and for the roasting profiles or the roasted beans or like say you need to store and keep it out from moisture level sunlight water yes you can do that as well like Ashish mentioned so yeah any last question that we are taking so any we are good almost we're to the end of the sessions we are done I don't think so all right Ashish we good all right, Yeah. so bro, thank you so much. It was so nice to talk to you, brother. अति productive Thanks. भयो आज चाहिँ Yeah. I Thanks always for wanted to inviting talk me. to you regarding the roasting profiles को बारेमा and thank you so much for sharing the information to us. It was really I believe कतिपय मान्छेलाई धेरै नै हेल्प गर्यो होला यसको बारेमा चाहिँ you know we talk about the beans को बारेमा हिजो so much we were talking about the brewing को बारेमा and a lot of things but today we could talk about the roasting profiles को बारेमा also talk about the cupping sessions को बारेमा चाहिँ and that was awesome. So धेरै नै धन्यवाद you know for giving your time and you know coming on the live sessions चाहिँ so yes त्यही हो Yeah, thank you. Yeah, for inviting me. I think we are going to end the questions okay hold on hold Yes, sir, David, bye. what about the small batch beans cause grain pro bag is huge अरे yeah त्यसको लागि चाहिँ त्यही यदि ग्रेन प्रो ब्याग एभाइलेबल छ भने चाहिँ डिरेक्ट सनलाइट डिरेक्ट अक्सिजन र मोइस्चरदेखि चाहिँ टाढै राखेकै राम्रो सकेसम्म अझै जुट ब्याग भन्दा नि प्लास्टिक ब्यागमै ऱ्याप गरेर एन्ड देन जुट ब्यागमा हालेको राम्रो यो also you'll get तिनवटा a also you'll get a त्यो अर्को एउटा जुटको बोरा पाउँछ जुनमा चाहिँ हुन्छ नि you have a the other one as well grain pro bag जस्तै एउटा पातलो वाला प्लास्टिक लेयर्सहरु हुने कामहरु हुन्छ त्यो खालको ब्याग पनि छ and I believe त्यो खालको ब्याग सानोमा पनि पाउँछ होला I'm not quite sure I don't have proper information about that but त्यो ब्याग चाहिँ सानोमा पनि पाउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले इन्फर्मेसन पाएको थिएँ so people can use that as well नेपालमा बनाउन मिल्छ क्या रे but just about people do not have the proper idea about it so if you just keep हुन्छ नि information to the people जसले चाहिँ produce गर्ने कामहरु गर्छ they can help you out with the यो खालको ब्यागहरु चाहिँ that's why there are a lot of people who are producing their own bags हरु चाहिँ आफ्नो ब्रान्डको ब्याग्सहरु चाहिँ बनाउने कामहरु गरिरहेको हुन्छ and depending on their demand and depending on their storage capacity हरु चाहिँ thank you David thank you for the question that was awesome actually is it good to keep zipper plastic yes ziploc ब्यागले पनि धेरै हेल्प गर्छ
धेरै तर मात्रामा लाइक हाल्नुपर्छ है। प्लास्टिक चाहिँ अलिकति मोटो हुनु पर्यो। या मोस्ट अफ द टाइम्स हाम्रो प्लास्टिकहरू चाहिँ छिटो छिटो बिग्रिने कामहरू गर्छ, त्यही त्यो चिजहरू भयो। व्हाट डु यु थिंक अबाउट द भल्भ एज वेल? भल्भ भल्भ ग्रिनको लागि चाहिँ म भल्भ चाहिँ खासै त्यस्तो रेकमेन्ड गर्दिनँ, किनभने लाइक ग्रिनबाट त खासै त्यस्तो लाइक हामीले त ग्रिनलाई त सक्दो त प्रिजर्भ गर्नु खोज्ने हो नि त, एक्ज्याक्टली। ग्रिनबाट निकाल्नु भन्दा नि प्रिजर्भ गर्नु खोज्ने हो। सो भल्भ भन्दा नि मेबी भल्भ नभएकै राम्रो। आई मिन रोस्टिङमा चाहिँ रोस्टिङ आफ्टर रोस्टेड चाहिँ भल्भ भएको राम्रो, किनभने वी निड टु गेट रिड अफ द्याट। यदि लाइक त्यसै त्यो लङ टर्मको लागि स्टोरेज गरेको हो भने चाहिँ भल्भ नहुँदा पनि फरक पर्दैन। तर लाइक लेट्स से यु आर लाइक स्टोरिङ फर नट टु लङ, त्यसको लागि चाहिँ भल्भ भएको राम्रो, किनभने हामीले त्यो ग्रिन बिनबाट सरी रोस्टेड बिनबाट त पछि कार्बन डाइअक्साइडलाई त रिलिज गर्नुपर्छ, बट त्यो कार्बन डाइअक्साइड कति कति छिटो रिलिज गराउने त भन्ने हो। भल्भ भयो भने कम्पेयर टु भल्भ भएको र नभएकोमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो भल्भ भएकोबाट त कार्बन डाइअक्साइड रिलिज भएर इन्भाइरोमेन्टमा जान्छ, एज भल्भ भएन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यही भित्र कार्बन डाइअक्साइड पनि त्यही भित्र पसिरहेको छ। सो लाइक त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लङ टर्मसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ लाइक चाहिँ हेल्प गर्छ भनौँ न प्रिजर्भ गर्न। एज भल्भ भएकोमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड सबै इन्भाइरोमेन्टमा रिलिज भइसकेपछि त पछि गएर त्यो कफीमा त लेट्स चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड नभएपछि त त्यो कफी चाहिँ पछि स्टेल हुन थाल्छ त्यहाँनिर चाँडो। सो यदि लङ टर्मको लागि हो भने चाहिँ भल्भ नहालेको राम्रो। यदि सर्ट टर्मको लागि हो भने चाहिँ लेट्स चाहिँ मेबी 6 months हो भने चाहिँ भल्भ हाल्दा पनि फरक पर्दैन। yeah. So is it like David asks is it so there should be air trapped totally on the green beans? यस ए ट्र्याप के अरे भित्र ग्रिन बिन्स भित्र सकेसम्म प्याकेज गर्दाखेरि ग्रिन बिन्सबाट सक्दो सबै भित्र प्लास्टिकभित्रको एयरहरू चाहिँ बाहिर निकाल्ने एन्ड देन सिल गर्ने। बाहिरको एयरले चाहिँ भित्र Basically you shouldn't have oxygen inside that bag. Oxygen in the bar. त्यही। Okay, so you need to make sure that it's properly airtight and make sure it's not oxidized at all. Yeah, oxidized चाहिँ हुनु दिनु भएन हामीले त्यहाँनिर। Awesome. Nice. Dami. All right, Ashish, so thank you so much, brother. It was really nice talking to you, brother. And thank you so much, everyone, for staying with us, asking a lot of questions. It was way too much productive. अति नै मजा आयो, you know, had a lot of cross questions चाहिँ धेरै नै मजा आयो। आज 13-14 दिनपछि कफीको बारेमा धेरै कुरा हुन पायो। That's awesome. David is planning to do the farming. Any suggestions from any suggestion from Ashish? म चाहिँ के भन्छु भने आफूले चाहिँ कुन भेराइटी गर्न लागेको हो त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, आफ्नो एलिभेसन के छ थाहा हुनु पर्यो, आफ्नो सोइलको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, आफ्नो लाइक चाहिँ फार्मलाई चाहिँ एकदम प्लान्ड वेमा गर्नुपर्छ। किनभने पछि गएर हामीले त्यो चाहिँ 2-3 वर्षपछि त लाइक फ्रुट्सहरू आउनु थालेपछि त हामीले त्यसलाई प्रोसेसिङ पनि गर्नु पर्यो। प्रोसेसिङको लागि पनि स्पेसहरू छुटाउनु पर्यो, ड्राइङको लागि स्पेसेसहरू छुटाउनु पर्यो। सो एकदम प्लान गरेर गर्नुपर्छ, सबै बुझेर। म फार्म सुरु गर्छु भन्दैमा लाइक फ्याक्ट गर्ने होइन कि एकदम त्यसलाई एकदम प्लान वेमा लानु पर्यो। एन्ड देन लाइक यु सुड नो अबाउट यर फार्म, यर सोइल, यर एलिभेसन, द भेराइटी अफ कफी युआर लाइक डुइङ है सबै। एन्ड देन लाइक यो आफूले मार्केट पनि खोज्नु पर्यो फार्म गरेर। पछि एट दि एन्ड त मार्केट त चाहियो त्यसलाई सेल गर्नुको लागि। सो त्यो मार्केट कहाँ छ त्यो पनि खोज्नु पर्यो। So for me it's like मलाई चाहिँ के लाग्छ, this is like really want to talk about the farming को बारेमा चाहिँ I really want to talk about the soil actually. Number one thing, यदि farming start गर्ने हो भने चाहिँ work for someone else farm एक number one चाहिँ, किनकि you will be learning a lot of processing and what they are doing भन्ने कुराहरू चाहिँ। because यदि तपाईँले आफूले गर्नु थाल्यो भने चाहिँ आफ्नै फार्ममा इन्भल्भ हुन्छ and you always making mistakes and त्यो गर्दा there are a lot of problems that you can come up with and you might get demotivated as well. So the first thing that I believe is you need to talk to someone else who has already a farm and work for them, talk about the processing. He or she will be talking about कति धेरै mistakes को बारेमा and you can get that mistake
and as a correction सबैले आफ्नो फार्ममा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ and try to get rid of those mistakesहरू चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ when you are doing a farming I think you should know about the soil as well किनकि कतिपय ठाउँमा चाहिँ we do not talk about the soil को बारेमा we do not talk about the you know a lot of stuff let's say varieties को बारेमा so यो चीजहरु चाहिँ एकदमै फरक पर्न जान्छ किनकि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रोमा केमिकल रिएक्सन्सहरु धेरै मात्रामा युज हुने कामहरु गर्छ स्पेशली on the soil जसले गर्दाखेरि चाहिँ people do not have any idea they think of 20 years and 30 years को बारेमा मात्रै but they do not go with the sustainable market किनकि 20 वर्ष अथवा 30 वर्षपछि गएर त्यो कफी फार्मले त त्यही अनुसारले त दिदैन of course there are a lot of you know quality will be lacking the fertility of the soil will be lacking so make a plan it's not about 20 वर्षको लागि अथवा 30 वर्षको लागि त्यो कफीको मार्केट त्यो कफीको फार्म चाहिँ कति लामो समयसम्म चाहिँ सस्टेन गर्ने कामहरु गर्छ so I think that is one of the important thing that people need to understand अब त्यसको लागि चाहिँ it's not about कोही easily सानो मान्छेसँग I mean having a less knowledge people तिनीहरुसँग सोधेर भएन number one thing I believe for that you need to work hard on the fertility of the soil and learn as much as possible किनकि यो कुराहरु चाहिँ one of the big issue in international market किनकि people do not have the proper idea on the soil ले गर्दाखेरि धेरै fertility मा problem आइराछ the coffee को quality मा problems आइराछ and that's one of the main issues so you need to go with the farm को बारेमा especially soil को बारेमा then talk about the varieties को बारेमा and try to ignore about the bad stuff किनकि when I went to गोरखामा जाँदाखेरि the farm was pretty much big they have got 5000 trees हरु दुईटा फार्ममा visit गरेको थिएँ one of the farm was really worst just because that they could not get the proper resources number one number two they do not have the proper ideas on कसरी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कामहरु गर्ने number three they do not have the proper ideas on protecting the trees हरुको बारेमा the रुख मर्यो ल मर्यो भन्ने खालको हिसाबले बसिरहन्छ so you need to go with lot of things so if you're doing a farm you need to stay on that farm number one and you need to take care of that trees unless and until there's some पछि गएर त्यो एउटा राम्रो रिजल्ट नआउँछसम्म चाहिँ it's really hard but most of the producers हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ they do not go in farm मा जाँदैन they just see ल हार्वेस्टिङ को टाइम भयो त्यो भने एक महिना अगाडि महिनामा एकचोटी भिजिट गर्ने दुईचोटी भिजिट गर्ने मात्रै कुरा हुन्छ अथवा they do not do that as well so most of the farmers चाहिँ त्यस्तो गर्ने कामहरु गर्छ so for me I personally believe that if you're working on the farm you have to know त्यो farm मै बसेर के हुँदैछ भन्ने कुराहरु छ like for example I would say निमा दाइको बारेमा कुरा गरौँ he researched a lot he talks about a lot of stuff he knows कुन चाहिँ farm मा के छ र कस्तो छ he knows about the situation he knows about lot of things को बारेमा so that's one of the best part that he is producing good quality of specialty coffee that's one of the reason मलाई जहाँसम्म लाग्छ even Rajkumar sir as well so if you're doing farming it's not about doing the farming but there are a lot of things inside it just लाग्छ अति धेरै कुराहरु छ so try to get those informations अनि मात्रै work on the farm जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ that's what I personally believe it's not that you cannot do it you can do it but too much of hard work that you need to do it it's not like barista just हामीले सिकेर brew गर्यो and then you finish it and then brewing extraction and then you learn it every process मा चाहिँ अब खेत एकचोटी बिग्रियो भने त यो एक वर्षको हार्वेस्टिङ गयो right देखि 5 वर्षसम्म कुर्यो and there are a lot of things and you will lose a huge amount of money that is one of the reason why farmers are not being motivated किनकि कफीमा पैसा छैन that I think we have another question I'm so sorry that's my personal opinion and really get excited when it's all about farming को बारेमा I really get excited about it okay and त्यही कारणले भयो and David also asked how do you identify the variety को बारेमा चाहिँ so variety को like कसरी like चिन्ने भन्दाखेरि let's say different varieties को trees हरु चाहिँ trees हरु चाहिँ like उनीहरुको physical structures हरु चाहिँ different हुन्छ है exactly so leaf हरु देखि लिएर त्यसको stem हरु देखि लिएर different हुन्छ so त्यसले identify गर्ने हो तर यदि like if you don't know हैन you can like go to like let's say हाम्रो like कृषिको ल्याब हुन्छ होला सायद त्यस्तै त्यहाँनिर गएर पनि सोधपुछ गरेर पनि थाहा हुन सक्छ हामीलाई exactly so I yes that's right किनकि leaf हरुले structures हरुले धेरै मात्रामा असर पर्न जान्छ for example simple language हामीले arabica robusta को बारेमा कुरा गर्छौं robusta has got you know big leaves हरु छ अनि that defines robusta totally different from the arabica as well arabica मा पनि different varieties हरु हुने कामहरु गर्छ like caturra typica bonburn so it's not about
पढेर मात्र थाहा हुँदैन फर स्योर द्याट यो पिक्चर हेरेर मात्र थाहा हुँदैन यु निड टु बी इन द्याट प्लेस यु निड टु सी द्याट कफी प्लान्ट्सहरू यु निड टु टक टु दोज कफी प्लान्ट्सहरू लुक आफ्टर द लिभ्सहरू चेरिजहरूको फङ्सनदेखि लिएर लेट्स से बर्नमनको बारेमा पनि इफ यु टक अबाउट बर्नमन मान्छेले भन्छ बर्नमन भनेको कस्तो खालको भेराइटिजहरूलाई भनिन्छ सो दे आर लट अफ थिङ्स इन बर्नमन के अरे भेराइटिज एज वेल द थिन लेयर्स until and unless you do not work on the farm it's kind of not possible I would say that so जति भेराइटीसँग खेल्न सक्यो जति नै त्यहाँ गएर बस्न सक्यो जति नै प्लान्ट्सहरुसँग टाइम बिताउन सक्यो that's where you improve actually डेभिड भाइले पनि यो पाली एकदम हार्भेस्टिङ गरिरहेछ कफीको सो I see भाइले चाहिँ यसो ग्रीन कफीहरु पठाउँछ भन्ने आश गरिरहेछु म त yeah yes David let us know what you think about the green beans as well please कस्तो भइरा किनकि I understand किनकि यसपालिको हार्भेस्टिङ चाहिँ कति प्रब्लम्सहरु भयो lot of people did not do proper harvestingहरु कतिपय कफीहरु चाहिँ एकदमै वेस्टेज गयो जस्तो अहिले लकडाउनले गर्दा पनि लाइक धेरै वेस्ट भइराछ भनौं न अहिले हार्भेस्टिङ सिजन चलिराछ एन्ड लाइक हामी चाहिँ घरमा बस्नु फोर्स छौं सो त्यसले गर्दा चाहिँ हार्भेस्टिङलाई चाहिँ अलिकति असर चाहिँ परिराछ मेबी लाइक कति कफीहरु लाइक ओभरराइप भएर बिग्रिसक्यो कि बिग्रिसक्यो त्यो डर लागिरहेछ मलाई त डेफिनेटली मोल्ड कतिपय कफीहरु भइसकेको छ होला यसपालि जनवरी यसपालिको हार्भेस्टिङहरु कतिपय फार्महरुमा चाहिँ ढिला गरेको थियो एट द फर्स्ट वीक अफ द मार्चमा गरिरहेको थियो एन्ड इट्स अलरेडी अप्रिल भइसकेको छ सो कतिपय कफीहरु त मोल्ड पनि भइसक्यो होला क्या Alright Ashish, so thank you so much brother. It's almost 2 hours now. धेरै धन्यवाद. Hey, I'll see you soon. I'll talk to you soon. Wish you a good health, stay safe and stay healthy. Hey, see you soon after lockdown is over. We'll definitely meet you. अनि त्यो अनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ yes take care of yourself. I think yeah 2-3 नदा एकदम ओभरराइप भइसक्यो 2-3 फार्मको छ. Yeah, understandable. It's really sad. But hopefully सबै चीजहरु सबै अब निको हुन्छ. ठीक हुन्छ ठीक भइसकेपछि गएर and we can get back to these stuff again. Hope days goes normal. फेरि पहिला जस्तै सबै चीज हुने कामहरु गर्छ. त्यही हो. All right, Ashish, thank you so much brother. It was really nice talking to you. I'll see you soon. Bye bye.